to your target site or target reception. Delivery mechanism কিভাবে ওইটা আপনার সিস্টেমে যখন ঢুকবে কোথায় গিয়ে সে ফাইল করবে কিভাবে ডিসক্রাইব ফার্স্টে আমার প্রিক্লিনিক্যাল ট্রায়ালে ফার্স্ট আমার আগে টেস্ট করা লাগবে যখন আমি আর কি যেহেতু পলিক্লিনিক কম্পাউন্ড আমার এটাকে ফার্স্টে হচ্ছে ড্রাগ ডেলিভারির জন্য বিভিন্ন রকম মডিফিকেশন করা লাগবে it could be synthetic modification or technological modification দেন হচ্ছে যদি আমি প্রিক্লিনিক্যাল ট্রায়ালে যখন আমি অ্যানিমালের উপর টেস্ট করব তখনই আমার আর কি মেইনলি এর মেকানিজমটা জানা যাবে যে এটা কোন পাথওয়ে দিয়ে যেতে পারে অথবা ব্লাড ব্রেন ব্যারিয়ার ক্রস করবে কিনা প্রেজেন্টার ইমতিয়াজ মাহমুদকে তার ওরাল প্রেজেন্ট করার জন্য অনুরোধ করা হলো এবং আমাদের পরবর্তী সেশন ইনফোগ্রাফিক প্রেজেন্টেশন ইনফোগ্রাফিক প্রেজেন্টারদের রেডি থাকার জন্য অনুরোধ করা হলো Hello everyone, I am Imtiaz Mahmood. I am a research officer at IBC. Today I am presenting our study, Phylogenetic Insights into the 2023 and 24 Dengue outbreak in Bangladesh. As far we all know that dengue is a virus spreading disease which can cause severe illness and death. And it's mosquito-borne flavivirus, which have 4 serotypes: dengue1, dengue2, dengue3, and dengue4. Each serotypes have many different genotypes. In the right section, we can see a table of 4 serotypes containing most of the common genotypes. In dengue2, cosmopolitan, and dengue3, one genotype is the most common in our country. And this rapid mutation of dengue virus makes a health concern to our country. And because of this rapid mutation that we expect worldwide, influenced by climate change, urbanization, and international travel. And this is the overview of dengue in our country. Thank you. This is the overview of dengue virus in our country. In recent years, 2023 and 2024, dengue imposed a big threat to our country because in 2023 there is 3,21,179 cases reported and the death toll was 1,705, which was too much alarming. And in 2024, the report cases and the death cases decreases over the time, but it's not a good number to avoid. And in the right corner, this is a source from GSAID, and we can see that 2023 bird is too large rather than other years, and this dengue 3 virus re-emerged after almost 2 decades in our country, and dengue 3 virus co-circulating with dengue 2, and in our country we have dengue 1 and 4 is less dominant. Our objective is to find out the genomic surveillance to track down the serotyping seq of dengue virus using Oxford Nanopore technology sequencing, and to find out distinct cluster of dengue lineages to find out the nucleotide diversity. This is our study design.
We have collected more than 500 samples from different hospitals. All the samples are NS1 positive, and from them and convert to cDNA, and we do multiplex PCR based on DENB2 and DENB3 primers, and we further we prepare a library by following ARTIC protocol and sequencing by Oxford Nanopore technology, and then we get our raw data as a FASTQ file, and we convert it into bioinformatics pipeline FASTA, and then analyze it. This is our pipeline to convert FASTQ to FASTA. We use CoreChalk for adapter trimming and NanoField for quality filtering, Minimap, SAM tools to convert to BAM and BCF tools and VCF tools to variant filtering and variant calling. And after in last we use Pillion tools for final polishing, and as final output we get a FASTA file that we can analyze further. This is the phylogeny of DENB2 we have collected. This is the phylogeny of 120 samples from different hospitals, outdoor and indoor patients, and here you can see different female, male, gender and age-based infograph, and in this history is rooted, and every branch and clade distance depicts the mutation deviation and nucleotide deviation. The longer the branch, the nucleotide diversity or nucleotide variation is more. If you can see the upper left is the sample of 2024 October, and the lower level of there is a long branch which is also a sample of 24 October. As we can see, the length is too much distance from the node. That's why we can see we can depict that there is more nucleotide diversity happens in the whole. We have distinct cluster of DENB3 in 2023 and 2024. Both have distinct cluster in multiple sites, multiple clades. And this is multiple sequence alignment. In the upper part, we can see the nucleotide diversity, and the lower, in the branch length of that sample, we can see also a nucleotide diversity shows in the multiple sequence alignment. This is the pi, theta, and Tasman D chart, where pi chart means the nucleotide diversity. The high value of pi value means too much nucleotide diversity, and we can see here NS1, NS2A, and NS2B shows more pi value. That means it shows more nucleotide diversity, and theta also represent that kind of diversity, but in general theta's value will be more than pi value, because it represents mutation sites based on segregated sites. That's why we can take the theta value more than pi value. In last, this is Tasman's D value, which is negative. That means population expansion, increased transmission to the whole population, increase over the time. If we get the result of Tasman's D value positive, then we can see that is a balancing selection, but it's not a balancing selection right now, it's a population expansion. That's why the dengue virus spread alarmingly. This is the phylogeny of DENB3, we got less samples of DENB3, and it is also a distinct. There is not much clade in this phylogeny, but we can see the distance from node 2023 and 2024 November samples are much distance from the node.
That's why we can see that there is a possible way to evolving. This is the multiple sequence alignment, and we can see the nucleotide diversity upper level and the 6 samples and last samples. This is our study conclusion. We can see that the dengue2 carries a signature recent population expansion and selective pressure, and NS1, NS2 shows a variation compared to other genes, and ongoing surveillance is very vital for control effort. Thank you. This is my team. Thanks to our contribution. So, as you mentioned, you can check the dengue serotype 1 and 4. No, sir. আমাদের এখনো আরো কিছু স্ক্রিনিং বাকি আছে। আমাদের আরো সিকোয়েন্সিং পাইপলাইনে আছে more than 100 samples. That's why we do not show that. If we show that, that will be more good because we have also remaining samples to be sequenced. Yeah, because আমরা গত বছর যখন করেছিলাম আমরা দেখছি 4 আছে। আমরা সাবমিট করতে পারি, আমাদের রিমেনিং স্যাম্পল থাকতে পারে, এই জন্য আমরা ওই ডাটাটা সেট করে নিই যে আমরা বিসিএসআই এ আমরা তো রেগুলার এখানে কাজ করি, তো আমরা একটা ধারণা করি যে আসলে 2021 যখন আমরা সিকুয়েন্স করেছিলাম 2017 থেকে 21 এবং 23 পর্যন্ত আসলে 3টাই ছিল, আপনার রেজাল্টও দেখায়। এরপরে স্যাম্পল শিফট এবং পসিবিলিটি হচ্ছে স্যাম্পল শিফটিং যে সময় হয় সেই সময় সিভিয়ারিটিটা বাড়ে, তারপর হয়তো আমরা নেক্সট ইয়ার আবার করতে শুরু করি। তার মানে এটা বাকিগুলো সার্ভেগুলো দেখলে এটা ব্যাটার রেজাল্টটা বলা যাবে। বাংলাদেশে স্পেসিফিক্যালি পাইনি, বাট হচ্ছে প্রেজেন্টেশনের জন্য অনুরোধ করা হলো। Thank you so much. I am Mohammad Akibur Rahman, final year MBBS student of Bolton Medical College. Today my title is AlphaFold 2 and the Nobel Prize AI-powered protein structure breakthrough. So computational biology is an emerging field, and in 2024, this has gained more prominence when David Hassabis, John M. Jumper and David Baker won the Nobel Prize in Chemistry for protein structure prediction and for computational protein design. This leap forward has sparked a success of global focus in how computational models like AlphaFold are revolutionizing the future of medicine, biotech, and beyond. So why is protein so important? Proteins are the workhorses of life, which are made up of amino acids arranged in a specific sequence. This chain can fold into unique 3D structures in astronomical ways possible. Which is very important, and this determines the job of it in our body. So to understand perfectly the function, we have to know the structure. So what are the challenges? The challenges are to predict the structure from the sequence and the computational protein design. So these two are the long easily. So what is AlphaFold? AlphaFold is a deep learning system which is trained to compute protein structure. So what are proteins? Proteins are the workhorses of life. So in this, what is AlphaFold? AlphaFold is the deep learning system that are trained to compute protein structure. David Hassabis revolutionized protein research with AlphaFold 2, virtually predicting the structure of all human proteins and among 200 million proteins in our organisms. By October 2024, AlphaFold 2 has been used by more than 2 million people from 190 countries. What that once took years now just takes a few minutes, and it's possible only because of this AI structure breakthrough. So how does AlphaFold 2 works? It works by data entry and database research. It begins by taking amino acid sequence from a protein, then it uses to gather revolutionary data from UniRef, and the sequence analysis. In case of sequence analysis, it uses co-evolutionary data to interpret how amino acid interacts
and it's used distance map to refine this structure. And in case of AI analysis, it uses a neural network to process MSA and revolutionary data. And in a hypothetical structure, we get a 3D structure of protein with a confidence score to know how accurate this is. So what we can use is groundbreaking application is personalized medication and improved vaccine development, global health impacts. We know in case of vaccine, before it took a long time, but now it takes only a few time, only because of AlphaFold 2. Thank you so much. শাহেদ তানভীর হাসান জাহিদকে তার ইনফোগ্রাফিক প্রেজেন্টেশনের জন্য অনুরোধ করা হলো। Assalamu alaikum. I am Syed Tanvir Hassan Jahin. Today, I will introduce an extraordinary bacterial defense mechanism against bacteriophages, viruses that specifically infect bacteria. Unlike the well-known CRISPR-Cas system, this mechanism relies on reverse transcription and programmed cell dormancy to prevent viral replication. It's like playing chess with phages, sacrificing one bacterial cell to prevent the entire population. Let's break this down. In a healthy uninfected bacterial cell, a special molecule called non-coding RNA is transcribed from defense-associated reverse transcription system 2. But it remains inactive under normal conditions. When a bacteriophage infects the bacterium, the situation changes dramatically. Upon infection, the bacterium activates an enzyme called reverse transcription, which performs a fascinating trick. It converts the non-coding RNA into complementary DNA. This process is unusual for bacteria because normally we humans are associated with this system against virus and retrotransposon. But here's where it gets even more interesting. This cDNA generated in a process called ruling circle reverse transcription, producing long tandem repeats of part of non-coding RNA, which is called concatenated DNA. These newly synthesized sequences include a new gene, which wasn't functionally present before. What happens next? The bacterium transcribes this new DNA into new mRNA, which is then translated to toxic new protein. This protein doesn't just kill the bacterium instantly. Instead, it forces the cell into dormancy. Dormant cells stop all activity, making them useless for phages. Since phages rely on bacterial machinery to replicate, they are essentially trapped and rendered ineffective. This mechanism is remarkable, important for two reasons. First, it rewrites our understanding of bacterial gene regulation. The bacterium effectively creates new gene only when it's under attack. And second, it provides a novel way of defending against phages, which could be useful for synthetic biology and even antimicrobial strategies in the future. In short, bacteria have evolved a self-sacrificing yet highly strategic defense, ensuring the survival of the broader population. This discovery challenges our traditional understanding of the central dogma, proving that gene expression is much more complex than we once thought. Thank you, everyone. সায়েদা তাসনুবা সুলতানা ইরিনাকে তার ইনফোগ্রাফিক প্রেজেন্ট করার জন্য অনুরোধ করা হলো। Assalamu alaikum, I'm Sayyida Tasnuba Sultan Irina from the University of Dhaka. So today I'm going to present my infographic entitled as CAR T cells, a revolution in cancer therapy. So basically CAR T cells
manipulation of the patient's own immune system to fight against cancers. What is CAR T cells? CAR stands for chimeric antigen receptor, and the reason it's called chimeric is because it's got the both antigen recognition domain and the signaling domain. Now if you look at the structure of CAR, you can see there are 3 domains which are single chain variable fragment, also known as antigen recognition domain. Also there is a hinge transmembrane domain which helps to anchor the CAR receptor onto the cell membrane. Then there is a signaling and co-stimulatory domain which is required for the T cell activation. So now if we closely look at the manufacturing process of CAR T cells, we can see 6 major steps involved here. Firstly, we have to collect blood from the cancer patients itself to avoid graft versus host disease. Then we have to select T cells and expand T cells in selected media supplemented with growth promoting cytokines. Then after that we have to transform the T cells into CAR T cells, and to transform the T cells into CAR T cells we have to engineer CAR genes, and we have to clone it into a viral vector and transfect it into the T cells, and that's how CAR T cells are produced. Then we have to expand the CAR T cells into selected media containing growth promoting cytokines, and after doing clinical trials the CAR T cells are ready to be infused back into the patients. So basically what happens inside the patient, so ট্রিটমেন্ট না হয় তাহলে কিন্তু আসলে আপনার যেটা জেনারেট হবে সেটা দিয়ে হয়তো কোনো ভালো কাজ নাও হতে পারে। তো এই এক্সপেরিমেন্ট ডিজাইনটা খুবই বেসিক, যা শুধু যে কম্পিউটার বায়োলজির জন্য ইম্পর্টেন্ট এমন কিন্তু না। আপনি যে ধরনের সায়েন্সই করতে চান সেখানে কিন্তু হচ্ছে আপনার এই কীভাবে এক্সপেরিমেন্ট ডিজাইন করতে হয়, কীভাবে আপনি রেপ্লিকেট নেবেন ট্রিটমেন্ট, এবং কীভাবে আপনার সেট করতে হয় ওয়েট ল্যাব, এগুলো খুবই ইম্পর্টেন্ট। তারপর এখানে হচ্ছে বোধা স্যার এখানে আছেন, আপনাদের কিন্তু যখন আপনার ডেটা জেনারেট করছেন আপনাকে এই ডেটাটা আসলে যখন কম্পেয়ার করছি বিভিন্ন গ্রুপের মধ্যে, এখানে স্ট্যাটিস্টিক্স কীভাবে ব্যবহার করবেন এটা কিন্তু আপনাকে ফার্স্ট অফ অল আপনার তাদের বিষয়ের জন্য অনেক হেল্প করবে। আমাদের যেটা দেখা যায় যে আমরা যখন বায়োলজি থেকে আসি আমার হচ্ছে স্ট্যাটিস্টিক্যাল ইনসাইটগুলো থাকে না, কখন কোন ধরনের অ্যানালিসিসটা কী ধরনের ডেটার জন্য করতে হবে, এবং এটা কিন্তু অনেক বড় একটা এলাকা। যেমন ধরেন এখানে আমাদের যেমন ফ্রিকোয়েন্টিস স্ট্যাটিস্টিক্স যেমন লাগে, ফর এক্সাম্পল টি টেস্ট, তারপরে অ্যানোভা, এগুলো যেমন লাগে, পাশাপাশি লিনিয়ার মডেলস লাগে, তারপরে এখন দেখা যাচ্ছে যে আমরা পিসিএ অ্যানালাইসিস, তারপর জেনারেলাইজ ডিটেল মডেল, তারপর লিনিয়ার ডিস্ক মডেল, এগুলো খুবই পপুলার হচ্ছে এখন যেটা আসার সাথে। পাশাপাশি বেসিয়ান স্ট্যাটিস্টিক্সও বেশ পাওয়ারফুল এবং এই ধরনের অনেকগুলো ব্যবহার আমরা এখন দেখতেছি। তো স্ট্যাটিস্টিক্স এটাও আসলে আমাদের যদি আন্ডারগ্রাডে ভালো ব্যাকগ্রাউন্ড না থাকে কিছু করার নাই, আপনাকে নিজে থেকে আসলে শিখতে হবে। আর আপনি যদি এখানে লং টার্ম ক্যারিয়ার সায়েন্স করতে চান আপনাকে ওই স্ট্যাটিস্টিকের হয়তো আপনি স্ট্যাটিস্টিক্স করবেন না, আপনাকে সফটওয়্যার করে দিবে, তো আপনার ইনসাইটটা থাকা লাগবে আসলে কেন আমি কখন কী জিনিসটা করছি। তারপর আরেকটা জিনিস খুবই ইম্পর্টেন্ট, সেটা হচ্ছে আমরা অ্যাজ এ সায়েন্টিস্ট আমরা হচ্ছে একজন নলেজ ওয়ার্কার, তাই না? নলেজ ওয়ার্কারদের আমাদেরকে চিন্তা করতে হবে যে আমরা একটা টি-শেপ পাবো। টি-শেপ বলতে কী বোঝায়? টি-শেপ হচ্ছে আমাদের একটা ফিল্ড অফ এক্সপার্টিস থাকবে। যেমন আমার হয়তো এক্সপার্টিস হচ্ছে প্ল্যান্ট ব্যাকটেরিয়াল ইন্টারাকশন, আমি হয়তো ওইটাতে আমি যে প্রজেক্ট নিয়ে কাজ করছি আমি খুবই জিপিয়ে জানি। পাশাপাশি আমার একটু স্প্রেডও হতে হবে, আমার আশেপাশে যে ডোমেনগুলো আছে সেটা সম্পর্কে আমাকে একটু 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 করে ধারণা রাখতে হবে। হচ্ছে আমি রিলেটেড কোনো প্রবলেম করলে যাতে একদম সাগরে না করে জানি, হচ্ছে অ্যাটলিস্ট জিজ্ঞেস করতে পারি অন্য কাউকে যে আসলে এটা এই প্রবলেমটা কীভাবে ফিক্স করবো।
এবং আমি যতই দিন যাচ্ছে আমি দেখছি যে ড্রাই ল্যাব ভার্সেস ওয়েট ল্যাবের যে স্পিডটা কিন্তু আসলে থাকছে না, কারণ এখন ওয়েট ল্যাবের এক্সপেরিমেন্টগুলো খুবই সহজ হয়ে যাচ্ছে। সহজ হয়ে যাওয়ার সাথে সাথে একটা প্রবলেম হচ্ছে যে আপনার প্রচুর ডেটা কিন্তু আসছে, আপনাকে এই ডেটাগুলো অ্যানালাইসিস করার জন্য আসলে ড্রাই ল্যাবের খুবই আমরা যেটা বলি হাই পারফরমেন্স কম্পিউটিং, এটা খুবই প্যারালি অনেক ধরনের অ্যানালাইসিস করা লাগছে। তো আমি দেখছি যে আমার কলিগ যারা আছে অনেকেই হয়তো কম্পিউটার বায়োলজি নিয়ে কাজ করেন এবং তারা ধীরে ধীরে কম্পিউটার বায়োলজি জিনিসগুলো শিখছে এবং ভাইস ভার্সা যারা হচ্ছে হয়তো স্ট্যাটিস্টিক্স থেকে আসছে তারা হয়তো বিভিন্ন ধরনের এক্সপেরিমেন্টাল কাজও করছে। এই জিনিসটা হয়তো অনেকের পছন্দ নাও পেতে পারে, কিন্তু ওয়েস্টে অ্যাটলিস্ট পেপার মিল সম্পর্কে একটা খুবই নেগেটিভ ধারণা রয়েছে, একটা রেড ফ্ল্যাগ হিসেবে দেখা হয়। পেপার মিল বলতে আমি বোঝাচ্ছি যারা অনেক পেপার পাবলিকেশন করেন, নট নেসেসারিলি যে হায়ার নাম্বার অফ পেপার ইজ হায়ার কোয়ালিটি অফ সায়েন্স, এবং বাইরে কিন্তু সায়েন্টিফিক কমিউনিটিগুলো আসলে অনেক ছোট। আর আমার যে এক্সপার্টিস সে অনুযায়ী আমি মোটামুটি গ্রাউন্ড ওয়ার্ক বিজনেস যেটা আমি কাজ করছি, আমি মোটামুটি 50 জন আমার ফিল্ডের লোকজন থেকে চিনতে পারবো ইউরোপে, আমেরিকাতে। সবাই সবাইকে চিনে, সবাই সবার কে কোথায় পাবলিকেশন হচ্ছে সবাইগুলো ট্র্যাক করে, সবাই এটা পড়ে। তো আমার মনে হয় যে আমরা বাংলাদেশে একটা ভালো শুরু হয়েছে যে আমরা এখন চিনি যে কোন কোন পেপারগুলো আসলে কি বলবে ঠিক ভালো জার্নাল না, হচ্ছে প্রিন্টুই জার্নাল, এটা হচ্ছে আমরা চিন্তা শিখছি, এটা খুবই ভালো। আমরা ইন্ডিয়া ফ্যাক্টরকে রিপ্লেস করতেছি, পাশাপাশি আমাদের পেপার কোয়ালিটির দিকেও ধীরে আর কি একটু এগিয়ে যেতে হবে। আর হচ্ছে পাবলিকেশন যে প্রসেস, এটা কিন্তু খুব দ্রুত এখন চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে। আমি রিসেন্টলি যে জিনিসগুলো লক্ষ্য করছি, ফার্স্ট অফ অল এখনকার টপ টায়ার যে জার্নালগুলো এখানকার এপিসি অর্থাৎ আর্টিকেল প্রসেসিং চার্জগুলো অ্যাটলিস্ট ওয়েস্টের পার্সপেক্টিভ থেকে বলছি, হয়তো বাংলাদেশ থেকে অনেক ওয়েভার পাওয়া যায়, এই এপিসিগুলো এত হাই থাকে দেখা যায় যে $4,000-5,000 চলে যায়। তো অনেক পিআই দেখা যায় তারা চিন্তা করা যাচ্ছে ঠিক আছে আমি এই টাকাটা হয়তো একটা সিকুয়েন্সিং প্রজেক্ট দিতে পারি, আমি তার কেন দিব। সেক্ষেত্রে অনেকে দেখা যায় যে সোসাইটি জার্নাল, এই সোসাইটি বিভিন্ন সায়েন্টিফিক সোসাইটি তাদের বিভিন্ন জার্নাল, এগুলো হয়তো অনেক বড় বড় যেসব আপনার পাবলিকেশন হাউস আছে তাদের হয়তো জার্নাল না, হয়তো ইন্টারেস্টটা অত হাই না, কিন্তু এগুলোকে যথেষ্ট আপনার ক্রেডিবিলিটি হিসেবে দেখা হয়। দেখা যায় যে ওই সোসাইটি বা ফিল্ডের লোকজন তারা হচ্ছে ওই জার্নালগুলি যথেষ্ট রেসপেক্ট করে, ফ্যাক্টর কম হলে। এবং আপনি পাবলিশ করতে চান দেখা যাবে যে আপনার পাবলিকেশন ফি কম হলে আপনার দেখা যাবে যে পিয়ার রিভিউগুলো এত কঠিন যে আপনার বেশি ঘাম ছুটে যাবে। সো সোসাইটি জার্নাল এগুলো খুবই ইম্পর্টেন্ট। তারপর প্রিপ্রিন্টস দেখলাম এখন খুবই পপুলার হচ্ছে, বিশেষ করে এক একটা পাবলিকেশনের জন্য দেখা যায় যে 1 বছর বা 2 বছর ধরে অপেক্ষা করতে হয়। সময় দেখা যায় যে অনেকেই প্রিপ্রিন্ট প্রকাশ করেন, আগেও অনেক প্রিপ্রিন্ট প্রকাশ করেছি, আমাদের জার্নাল ক্লাবেও রেগুলার বিভিন্ন জার্নালের পাশাপাশি প্রিপ্রিন্টও দেখা যায় যে ওটাতে আমরা কথাবার্তা বলি, অ্যানালাইসিস করি। আরেকটা জিনিস খুবই ইম্পর্টেন্ট যখন আপনি পেপার লিখছেন সেটা হচ্ছে আপনি যে কাজগুলো করছেন সেটা রিপ্রডিউসিবল কিনা, আপনার ডেটাগুলো আপনি শেয়ার করছেন কিনা, আপনি যে অ্যানালাইসিসগুলো করছেন সেটা ফাইলগুলো আপনি শেয়ার করছেন কিনা, আপনি যদি কোনো কোড করে থাকেন, আপনার যদি কোনো আর্ট স্ক্রিপ্ট থাকে সেই আর্ট স্ক্রিপ্টও শেয়ার করছেন কিনা। আমি একটা ডিসকর্ড গ্রুপে ছিলাম, এটা হচ্ছে বায়োকমেডিক্সের প্রচুর গ্রুপ আছে অনলাইনে, একটা ডিসকর্ড গ্রুপে একজন বলছে সে হচ্ছে একজন ম্যাথস প্রফেসর এবং সে হচ্ছে একজন এডিটর, একটা জার্নালের এডিটর, কোন জার্নাল সে বলবে। সে যে বলছে যে যদি তার কাছে একটা কম্পিউটার বায়োলজি পেপার আসে যেখানে অথররা তাদের ডেটাটা এবং অ্যানালাইসিস পাইপলাইন বা হচ্ছে ধরেন আরের স্ক্রিপ্ট বা পাইথনের স্ক্রিপ্ট এগুলো শেয়ার করে নাই, ওটা ওনারা জাস্ট রিজেক্ট করে দেন, ওটা ওনার ফার্দার নেক্সট স্টেজ যাবে নিয়েই যান না। তো পরবর্তীতে যদি আপনারা ধরেন পেপার লিখছেন আপনাদের এই ধরনের রিপ্রডিউসিবল সায়েন্স যদি এতে থাকে অবশ্যই আপনাদের উচিত আছে কীভাবে একটা রিপোজিটরি করে সেটা শেয়ার করা। এটা হচ্ছে পিয়ার রিভিউয়ার যারা থাকবেন তাদেরও হচ্ছে এই জিনিসটা রিভিউ করতে সুবিধা হবে। এবং ডেফিনেটলি আপনি প্রিন্ট বই জার্নাল থেকে দূরে থাকবেন। এবং আমরা জানি যে ফ্রন্টিয়ার, টিবিআই এগুলোর অনেক ভালো জার্নাল আছে, আবার এটা অনেক নেগেটিভ জার্নালও রয়েছে। কিছু কিছু জার্নাল যেমন দেখা যায় ফর এক্সাম্পল ই-লাইফ অনেক পপুলার, অনেক ভালো একটা জার্নাল, কিছু এগুলো ইন্টারফ্যাক্ট চলে গেলো কারণ কি ব্যাড প্র্যাকটিসেস। সো এগুলো নিয়েও আসলে চোখ কালো করে রাখা একটু প্রয়োজন আছে বলে মনে করি, কারণ আসলে খারাপ জার্নাল পাবলিশ করে আপনি একটা ব্যাচ নেম দিতে চান না। আচ্ছা, আমি ফাস্ট ফরওয়ার্ড মুভ করি আমার লার্নিং জার্নি, আমি কী করছি এগুলো সব বাদ, লাস্ট যে কিছু জিনিস বলি লাস্ট চ্যাপ্টার। আমি কি কি দিক চেয়ে দেখছি আমার ফিল্ডে। ফার্স্ট অফ অল লং রিডস
হচ্ছে। এখানে আমি জানি না যে এটা ঠিক মতো দেখা যাচ্ছে কিনা, আবার 2 মিনিট 3 মিনিটের মধ্যে শেষ করে দিতে হবে। এটা হচ্ছে একটা জিনোম অ্যাসেম্বলি ম্যাপ, এটা একটা জিনোম অ্যাসেম্বলি ম্যাপ। এটা হচ্ছে ইলুমিনা, এটা হচ্ছে একই স্ট্রেন ন্যানোপোর। এখানে দেখা যাচ্ছে না কিন্তু এটা হচ্ছে একটা হেয়ার বলের মতো। এবং এখানে আপনি দেখেন যে আমরা যে ব্যাকটেরিয়া কাজ করছি একই ব্যাকটেরিয়া, কিন্তু আমার যে ক্রোমোসোম এবং যে প্লাজমিডগুলো আছে সেগুলো খুবই ওয়েল রিজলভ হয়ে গেছে, সবগুলোকে এখন আলাদা আলাদা করা যাচ্ছে। তো এটা কিন্তু হচ্ছে ন্যানোপোর বা হচ্ছে অন্যান্য যে নতুন টেকনিক যেগুলো আছে সেটা একটা খুব বড় সুবিধা আছে। আমি আমার ফুল অ্যাসেম্বলি কমপ্লিট অ্যাসেম্বলিটা পাচ্ছি এবং এটা ন্যানোপোর কিন্তু আজকাল খুবই কোয়ালিটি কেমন এক সময় খারাপ ছিল, কিন্তু এখন এটা আমাদের রিসেন্ট একটা প্রিন্ট থেকে যেটা এখানে দেখা যাচ্ছে যে আমরা ইলুমিনার সিকোয়েন্সের সাথে ন্যানোপোরের কম্পারিজন করেছি। দেখা গিয়েছে যে আমাদের যে ব্যাকটেরিয়াল স্ট্রেন সেখানে আপনি যদি অ্যানাফ সিকোয়েন্সিং দেখতে যেতে পারেন 10-15টার বেশি আসলে স্পিড ডিফারেন্স থাকে না। যদি আমি ধরে যাই ইলুমিনা হচ্ছে গ্রাউন্ড ট্রুথ, তো আপনার ন্যানোপোরের কোয়ালিটি খুবই ভালো হচ্ছে এবং আপনি ফুল এটা পাচ্ছেন। আর এটা নিচেরটা হচ্ছে আমাদের আরেকটা প্রজেক্ট, যেটা হচ্ছে ন্যানোপোরে অ্যাসেম্বলি করাটা আমরা দেখতে পেয়েছি যে আমাদের একটা নর্মালি যে ব্যাকটেরিয়া আমি কাজ করি সেটা একটা ক্রোমোসোম থাকে, একটা ক্রোমিট থাকে এবং মাল্টিপল তার প্লাজমিড থাকে। আমরা দুটো ন্যাচারাল আইসোলেট পেয়েছি যেখানে দেখা গেছে তার যে ক্রোমোসোম, 2টা ক্রোমোসোম, সেগুলো হচ্ছে কোইন্টিগ্রেটেড হয়ে গেছে, তারা জোড়া লেগে গেছে। এই জিনিসটা কিন্তু যদি আমি নর্মাল ইলুমিনার সিকোয়েন্সিং করতাম তাহলে কিন্তু আমি ধরতে পারতাম। তো এটা পিপিতে চলে গেছে, পিপিতে সরি সাবমিশন করা হয়েছে, কিন্তু হয়তো দেখা যাক কতদূর যায়। তারপর গ্রাফ বেসড প্রচুর কাজ হচ্ছে, নেটওয়ার্ক বেসড অনেক কাজ হচ্ছে এবং কেমার বেসড অনেক ধরনের কাজ হচ্ছে। যেমন তাহলে জিওয়াস অ্যানালাইসিস, জিওয়াস আমাদের অনেক ইন্টারেস্টেড। এখন দেখা যায় যে কিছু কিছু আপনি শুধুমাত্র জিন হয়, একটা ব্যাকটেরিয়াতে কি কি জিন আছে আরেকটা ব্যাকটেরিয়া কি জিন আছে, এতে জিন প্রেজেন্স অ্যাবসেন্স আপনি কম্পেয়ার করে এবং আপনি যদি ট্রেড থাকছে এই কম্পেয়ার করে আপনি বলতে পারেন ঠিক আছে এই জিনের সাথে এই ট্রেড রিলেটেড। কিন্তু জিন লেভেল জিন ছাড়া আলাদা আলাদা এক্সপেন্স or let's say intergenomic sequences, সেখানে হচ্ছে গ্রাফ বেসড অনেক ধরনের অ্যানালাইসিস আছে বা কেমার বেসড অনেক অ্যানালাইসিস আছে যেমন স্পেসিফিকলি যে করা আছে। এই ধরনের কাজ হচ্ছে বেশ পপুলার দেখেছি। তো ফাইলোজেনি খুবই ইম্পর্টেন্ট। ফাইলোজেনেটিক অ্যানালাইসিস আমরা দেখা যায় যে ফাইলোজেনিকে পাতা দিতে চাই না, কিন্তু এখানে সময় দেওয়াটা ভালো। কী টেকনিক আপনি ইউজ করবেন, কীভাবে একটা খুবই রোবাস্ট ফাইলোজেনিক অ্যানালাইসিস করতে পারেন, কীভাবে আপনি বেস্ট ভিজুয়ালাইজ করতে পারেন যে যে হাইপোথিসিসটা আপনি টেস্ট করছেন সেটা খুবই ইম্পর্টেন্ট। তারপর স্লিপ অ্যানালাইসিস, ভ্যারিয়েন্ট কলিং, এগুলো নিয়ে অনেক কাজ হচ্ছে। যেমন এখানে এই যেটা হয়তো আমি ফাইলোজেনেটিক ট্রি হিসাবে দেখাতে পারতাম, এখানে যেটা দেখা যাচ্ছে আমাদের যে প্রতিটা একটা ডিফারেন্ট ব্যাকটেরিয়া, একটা ব্যাকটেরিয়ার ভ্যারিয়েন্ট দেখা যায়, কালারটা হচ্ছে কোন স্যাম্পলিং সোর্স, এবং এখানে আমরা যেটা দেখা যায় যে ট্রান্সমিশন চেইনটা কীরকম। যখন একটা সোর্স থেকে আমার ব্যাকটেরিয়া একটা পেশেন্টে যায়, সেখানে হয়তো আরেকটা পেশেন্টে যাচ্ছে, এই চেইন অফ ইভেন্টটা কীভাবে হচ্ছে এটি কিন্তু এখানে আমি ভিজুয়ালাইজ করতে পারছি এবং আমি হয়তো প্রিকশনারি রেজাল্ট দিতে পারি বা অ্যান্টিবায়োটিক রেজিস্ট্যান্স আছে সেটা আমি দেখতে পারি। তারপর জিন অ্যানালিসিস, জিনোম অ্যানালিসিস এগুলো আমরা সাধারণত খুব বেসিক লেভেলে কাজ করে ছেড়ে দিই। এটার বাইরেও অনেক কিছু করা আছে যে আমার শুধু ঠিক আছে আমার এতটুকু জিন রয়েছে তখনই দেয় আমার জিনোমিক আমরা যেসব ল্যান্ডস্কেপ করেছি, যেসব আইটেম পাওয়া যায় আইসিএস বা অপেরন বা ডিফারেন্ট টাইপস অফ সেকশন সিস্টেমস, সেগুলো নিয়ে হচ্ছে আমরা আরও ফার্দার অ্যানালাইসিস করতে পারি। তো ওভারঅল স্ট্রাকচারাল বায়োমেট্রিক্স নিয়েও অনেক কাজ করছে, যেমন হচ্ছে আজকে আমরা বেশ কিছু কাজ দেখেছি। ফর এক্সাম্পল স্ট্রাকচারাল কাজ করা অনেক ইজি হয়েছে গুগলের ডিপ মাইন্ড বা আপনার বিভিন্ন তাদের হোমোলজি অনেক কম, কিন্তু আপনি যদি স্ট্রাকচারটা কম্পেয়ার করেন প্রোটিন স্ট্রাকচার, তখন দেখা যাচ্ছে তাদের স্ট্রাকচারালি ভেরি সিমিলার। তো এই ধরনের অনেক পাওয়ারফুল জিনিস আমি দেখছি যে আমার বিভিন্ন কনফারেন্সে সায়েন্টিস্টরা এই টুলগুলো ব্যবহার করেছেন। সো এটা আসলে মোটামুটি
এখানে শেষ করলাম, যেহেতু অনেকগুলো চলে গেছে, 20 মিনিট হয়ে গেছে। আমি মাঝে মাঝে আমার একটা ওয়েবসাইট আছে, সেখানে দেখি, পাশাপাশি আমি লিঙ্কডিনে মাঝে মাঝে দেখি বাংলা কমিউনিটি রিলেটেড। পাশাপাশি আমি অক্সফোর্ড বায়োডাইভার্সিটি কোম্পানির সাথে জড়িত, ওদের সাথে আমি একটা কোর্স নিয়ে কাজ করছি। এটা হচ্ছে আমাদের কারেন্ট পোস্ট ডক ল্যাব। উনি আছেন, উনি হচ্ছে আমাদের পিআই আলেকজান্ড্রা উইসবার্গ, আর উনি হচ্ছে আমার জুয়েল স্যার, পিএইচডি সুপারভাইজার। সো ইতিমধ্যে এখানে আমি যদি কোনো প্রশ্ন থাকে, আমরা প্রশ্ন সবাই আছে, প্রশ্ন আমরা পরে কথা বলবো যদি। অডিয়েন্স থেকে কারো যদি প্রশ্ন থাকে। জি, আসসালামু আলাইকুম, আমি নাফিস, কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেন্টে আছি। তো কেউ যদি প্রোটিন ডিজাইন নিয়ে কাজ করতে চায়, তার হচ্ছে মানে কিরকম অ্যাপ্রোচ করা উচিত? যেমন হচ্ছে অনেকেই মাস্টার্স থিসিসে বিভিন্ন এনজাইম এক্সট্রাকশন নিয়ে কাজ করে, বা বিভিন্ন এনজাইম পিউরিফিকেশন বা হচ্ছে আপনার এক্সট্রাকশন এই লেভেল পর্যন্তই কাজগুলো থাকে। কেউ যদি নতুনভাবে এনজাইম সিনথেসিস বা ডিজাইন করতে চায়, তো বাংলাদেশের পার্সপেক্টিভে যে প্রাইমারি লেভেলে আমরা কি ধরনের অ্যাপ্রোচ করতে পারি? আমার মনে হয় যে বাংলাদেশে যে ধরনের পেপার আমরা দেখি প্রোটিন রিলেটেড, এগুলা ঠিক আছে, দে আর নট রং। যে আইএসটি হচ্ছে একটা জিনিস হচ্ছে আমাদের এখানে সমস্যা, প্রোটিন নিয়ে কাজ করা খুবই কষ্টে, সিনথেসিস করা বা হচ্ছে ক্যালকুলেশন করা, এক্সপ্রেশন আমরা দেখা যায় যে ওই জায়গায় হচ্ছে আমরা বন্ধ হয়ে যাই। দেখা যাচ্ছে আমরা আজকে করোনা ভাইরাসের ভ্যাকসিনের কাজ করছি, পরে হচ্ছে নিউমোনিয়া, যে কেউ হচ্ছে ওই যে জিনিসটা আসলে কাজ করে কিনা ওই ক্যালকুলেশন করতে পারে না। আমার মনে হয় যে যদি ওই লেভেল পর্যন্ত যাওয়া যায়, তাহলে আসলে আরো স্কোপ করতে পারে। এখন আমি দেখি যে প্রচুর মেশিন লার্নিং বেসড অনেক কাজ করছে, সিনথেটিক প্রোটিন নিয়েও প্রচুর কাজ করছে। আর আমি ঠিক এই প্রোটিন ফিল্ডের লোক আসলে আমরা। থ্যাংক ইউ। থ্যাংকস। Anyone else? Thank you. Thank you আরাফাত রহমান স্যারকে তার ইন্টারেস্টিং এন্ড ইনফরমেটিভ স্পিচের জন্য। এখন আমাদের প্রেসিডেন্ট তাকে সম্মাননা স্মারক তুলে দিবেন। আসসালামু আলাইকুম, সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আসলে একদম শেষ দিকে আমরা চলে এসেছিলাম, সেটার আগে আমি আমার বক্তব্য বেশি বিস্তৃত করবো না। আমি হোসনি আরা, বর্তমানে কাজ করবো নিউরোজেন হেলথ কেয়ারে। এই নিউরোজেন হেলথ কেয়ারে আমি আছি 2017 থেকে। ফাউন্ডার এবং ওনার হয়েছেন ডক্টর মোহাম্মদ হোসেন জাফিল। তিনি বাংলাদেশে জন্মগ্রহণ করেছেন, তার এডুকেশন কমপ্লিট করেছেন নিউ ইউনিভার্সিটি অফ কানাডা থেকে। বর্তমানে তিনি অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর হিসেবে আছেন মোহাম্মদ বিন রশিদ ইউনিভার্সিটি এবং দুবাই হেলথ সেন্টারে ডিরেক্টর হিসেবে আছেন। আমরা নিউরোজেন হেলথ কেয়ার থেকে যে সকল সার্ভিসগুলো দিয়ে থাকি সেগুলো হচ্ছে ডক্টর কনসালটেন্সি, জেনেটিক কাউন্সিলিং, জেনেটিক টেস্ট, এবং যেহেতু আমরা স্পেশাল শিশু নিয়ে কাজ করছি সেহেতু তাদের যে ক্লিনিক্যাল অ্যাসেসমেন্ট থ্রু এডোস থ্রু অটিজম ডায়াগনোসিস, এবিএইচডি স্ক্রিনিং, আইকিউ টেস্ট, এবং এই ধরনের স্পেশাল শিশুদেরকে থেরাপি দেওয়ার জন্য একটা কম্প্রিহেন্সিভ থেরাপি ইউনিট আমাদের এখানে আছে, যার মাধ্যমে আমরা স্পিচ অ্যান্ড ল্যাঙ্গুয়েজ থেরাপি, অকুপেশনাল থেরাপি, ফিজিওথেরাপি এবং বিহেভিয়ার মডিফিকেশন থেরাপি দিয়ে থাকি। এছাড়া স্পেশাল বেবিদের জন্য বিশেষ কিছু ডায়েট প্ল্যান থাকে, সেই সার্ভিসটা এখানে রয়েছে।
আর এটা হচ্ছে আমাদের ইন্টেরিয়র সাইড, আমাদের মূলত দুইটা সেন্টার থেকে সার্ভিসগুলো দেওয়া হয়ে থাকে। উপরে যে ছবিগুলো দেখানো হচ্ছে সেটা হচ্ছে ক্লিনিক্যাল ইভ্যালুয়েশন, সাইকোলজিক্যাল অ্যাসেসমেন্ট অ্যান্ড থেরাপি সেন্টার। আর যেখানে আমরা জেনেটিক টেস্টটা করি সেই সেন্টারটার নাম হচ্ছে জেনেটিক্স অ্যান্ড জেনোমিক মেডিসিন সেন্টার। সেন্টারের ভিতরে কিছু সিনারি দেখাচ্ছি যে আমাদের ল্যাবে বর্তমানে যে আমরা মেইনলি হচ্ছে সিকোয়েন্সিং বেসড কাজ করি। 3 টাইপস অফ সিকোয়েন্সার আমাদের ল্যাবে অ্যাভেলেবল আছে। আমরা হোল জিনোম সিকোয়েন্সিং করছি অক্সফোর্ড ন্যানোপোর সিকোয়েন্সার বিনায়ক, আর হোল এক্সোম সিকোয়েন্সিং এবং টার্গেটেড প্যানেল বেস সিকোয়েন্সিং করছি NGI DNDC G50, আর ছোট ছোট টার্গেট সিকোয়েন্সিং করছি ইলিমিনা মিনিসেল। আর আমাদের যেহেতু আপনারা সকলেই জানেন জিনোমিক্সের কাজ করতে গেলে বিগ ডাটা হ্যান্ডলিং করতে হয়, এর জন্য আমাদের একটা সেপারেট সেকশন আছে ডাটা অ্যানালাইসিসের জন্য। আর রিপোর্ট অ্যানালাইসিস, বিফোর রিপোর্ট ডেলিভারি এবং আফটার রিপোর্ট আমাদের একটা জেনেটিক কাউন্সিলিং সেশন থাকে। আচ্ছা, আমি আর বক্তব্য দীর্ঘায়িত করবো না, আমি মূল পয়েন্টে চলে যাচ্ছি। যেহেতু ফেব্রুয়ারি মাসের একেবারে শেষ ডে, 20 ফেব্রুয়ারি আর 29 ফেব্রুয়ারি হচ্ছে রেয়ার ডিজিজ ডে। আমার একটা সুযোগ হয়েছে ছোট ভাইয়ের মাধ্যমে এই রেয়ার ডিজিজ ডেতে কিছু রেয়ার ডিজিজ যাদের আছে তাদের সম্পর্কে কিছু অ্যাওয়ারনেস বিল্ড আপের জন্য কিছু বলার। রেয়ার ডিজিজ হচ্ছে একটা ডিজিজ যেটা ওভারঅল একটা কান্ট্রির ওভারঅল পপুলেশনের মধ্যে 1% হিসাবে থাকে, এবং বর্তমানে মোর দেন 7000 রেয়ার ডিজিজ আছে। আর এটা প্রায় 400 মিলিয়ন পিপল ওয়ার্ল্ডওয়াইড অ্যাফেক্টেড উইথ দিস ডিজিজ। আর যদি এটিওলজির কথা বলি, 80% অফ রেয়ার ডিজিজ আর জেনেটিক্স, লাইক ডুশেন মাসকুলার ডিস্ট্রফি, এটা হচ্ছে ডিএমডি জিনের অ্যাবনরমালিটির জন্য হয়ে থাকে। সিস্টিক ফিব্রোসিস সিএফটিএ জিনের অ্যাবনরমালিটির জন্য হয়ে থাকে। এছাড়া আসলে আদার এনভায়রনমেন্টাল ফ্যাক্টরস এটার সাথে রিলেটেড। আর বিভিন্ন ধরনের আসলে মিউটেশন হয়ে থাকে রেয়ার ডিজিজের ক্ষেত্রে, লাইক অ্যানিউপ্লয়েড ইনভার্সন, সেগমেন্টাল প্রোপিগেশন, এপিজেনেটিক ভ্যারিয়েশন, কপি নাম্বার ভ্যারিয়েশন, শর্ট ট্যান্ডেম রিপিটেড ভ্যারিয়েশন। তো এই যে ভ্যারিয়েশনগুলো, এগুলো একটা সিম্পল টেকনোলজির মাধ্যমে আইডেন্টিফাই করা সম্ভব হয় না। দ্যাটস ওয়ার্ল্ড ওয়াইড যেটা করা হয় যে মোটামুটি 5 মানে টপ লাইনে যে টেস্টগুলো করা হয়, 5টা টেস্ট অ্যাপ্লাই করা হয়, লাইক ক্যারিওটাইপিং, মাইক্রো অ্যারে, ক্লিনিক্যাল এক্সোম সিকোয়েন্সিং, হোল এক্সোম সিকোয়েন্সিং অ্যান্ড হোল জেনোম সিকোয়েন্সিং। আমাদের ল্যাবে যে ফ্যাসিলিটিস আছে, আমরা ক্লিনিক্যাল এক্সোম সিকোয়েন্সিং থেকে আপ টু হোল জেনোম সিকোয়েন্সিং এর কাজটা করতে পারি। আর আমরা আমাদের ওনারের ল্যাবের সহায়তা নিই, যা সেখান থেকে আমরা ক্যারিওটাইপিং এবং মাইক্রো অ্যারে সার্ভিসটা প্রোভাইড করে থাকি। আর হোল জেনোম সিকোয়েন্সিং এর মাধ্যমে আমরা আপ টু 80% পর্যন্ত জেনেটিক এটিওলজি রেয়ার ডিজিজ পেশেন্টের মধ্যে আইডেন্টিফাই করা সম্ভব। যেহেতু এটা কস্টলি, দ্যাটস দ্য রেগুলার রুটিন যে ডায়াগনোসিসের জন্য ওয়ার্ল্ড ওয়াইড যে বেস্ট টেকনোলজি সেটা হচ্ছে হোল এক্সোম সিকোয়েন্সিং। আর তো প্রথমে যেটা হয় যে একজন জেনেটিক কাউন্সিলর অথবা ক্লিনিশিয়ান যে ডিলেমাতে ভোগেন যে একটা রোগী যখন রেয়ার ডিজিজ পেশেন্ট আসে, তাকে আমরা কোন ধরনের টেস্ট প্রোভাইড করব। শুরুতে যেটা যে বলা হয় গাইডলাইনে যে আমি আমার ফ্যামিলিতে যে বেবিটা আছে সেই বেবির যে সিমটমস, তার সাথে যদি তার পূর্ব জেনারেশনে কারো সিমটমসের সাথে ম্যাচ থাকে, তাহলে তিনি যদি জেনেটিক্যালি ডায়াগনোজ থাকেন, তাহলে সেই পার্টিকুলার ভ্যারিয়েন্ট থেকে স্যাম্পল সিকোয়েন্সিং করতে হবে। আর যদি এটা আননোন থাকে, তাহলে আবার ফার্দার 3টা ইভালুয়েশন দিতে হবে, তাকে আরো ডিপ ক্লিনিক্যাল অ্যাসেসমেন্ট করতে হবে, যেমন তিনি কি মাল্টিপল কনজেনিটাল অ্যানোমালির বেবি কিনা। যদি সেটাই হয়, তাহলে ফার্স্ট ইয়ার শুড বি মাইক্রো অ্যারে অর ক্যারিওটাইপিং। এবং এটা যদি হয় যে না ক্লিনিক্যাল ইভালুয়েশন এটা সাপোর্ট করছে যে তার পার্টিকুলার যে মায়োপ্যাথি হতে পারে অথবা ডিস্ট্রফি হতে পারে, সেক্ষেত্রে যেটা করতে হবে টার্গেটেড সিকোয়েন্সিং বা টার্গেটেড প্যানেল সিকোয়েন্সিং করা যেতে পারে। আর ইভালুয়েশন যদি এমন হয় মাল্টিপল ডিজিজের সাথে ওভারল্যাপ করছে, একদম ফাইনালি বলা যাচ্ছে না এটা পার্টিকুলার ডুশেন মাসকুলার ডিস্ট্রফি অর এটা হচ্ছে ম্যাকভিটো সিনড্রোম, ইন দ্যাট সিনারিও আইদার হোল এক্সোম সিকোয়েন্সিং অর হোল জেনোম সিকোয়েন্সিং শুড বি রিকমেন্ডেড। এবং যদি এরকম হয় যে আমার মাইক্রো অ্যারে, টার্গেটেড সিকোয়েন্সিং এবং স্যাকার সিকোয়েন্সিং এই সবগুলো প্ল্যাটফর্মে নেগেটিভ, দেন যে রিকমেন্ডেশনটা থাকে সেটা হচ্ছে হোল এক্সোম সিকোয়েন্সিং অর হোল জেনোম সিকোয়েন্সিং নেক্সট প্ল্যান হিসাবে রিকমেন্ডেড থাকে। আর আমরা যেটা করা হয় যে যখন সিকোয়েন্সিং করা হয় হিউজ ভ্যারিয়েন্টস পাওয়া যায়। এখন এই ভ্যারিয়েন্টসগুলোকে পরবর্তীতে ক্লিনিক্যাল ভ্যারিয়েন্ট ইন্টারপ্রিটেশন করতে হয় অ্যাকর্ডিং টু দ্য আমেরিকান কলেজ অফ মেডিকেল জেনেটিক্স অ্যান্ড জেনোমিক্সের গাইডলাইন অনুসারে। এই গাইডলাইনে আসলে অনেকগুলো কোর্স আছে, এই কোর্সগুলো নিয়ে কথা বলতে গেলে পুরো একটা 1 আওয়ারের সেমিনার আমাকে দিতে হবে। সামনে চলে যাচ্ছি। আমরা আসলে যেহেতু 2016 থেকে নিউরোজেন কাজ করছে, এই রেয়ার ডিজিজ মানতে আমরা আসলে পেশেন্টদের থেকে কাজ করার পর তাদের যে জেনেটিক যেটা আমরা পেয়েছি সেটা একটু শেয়ার করবো। আমি প্রথমে শেয়ার করতে চাই রেট সিনড্রোম বেবিদের উপরে। রেট সিনড্রোম একটা রেয়ার নিউরোলজিক্যাল ডিসঅর্ডার। এক্ষেত্রে বেবিরা শুরুর দিকে খুবই ভালো থাকে, প্রথম 1 বছর 1.5 বছর পর্যন্ত তাদের অল মাইলস্টোন চলতে থাকে, তারপর যেটা হয় রিগ্রেশন শুরু হয়।
তো এই ধরনের বেবিদের ক্ষেত্রে তারা যদি ক্লাসিক যে ফেনোটাইপটা তাদের মধ্যে থাকে, বেসিক 4টা মেজর ফেনোটাইপ থাকলে তাদেরকে আমরা আরটিটি ক্লাসিক বলছি। দেন এর আরটিটি এই টাইপের ক্ষেত্রে 2টা মেজর ফেনোটাইপ থাকে আর একটার মধ্যে থাকলে সেটা আরটিটি লাইট। এই আমাদের যে বেবিরা এসেছিল সেখানে অ্যারাউন্ড 60% ছিল আরটিটি ক্লাসিক। তো এই পেশেন্টগুলো মেইনলি হচ্ছে ম্যাকপিটোজেনিক ভ্যারিয়েশন বলে আরটিটি ক্লাসিক ফেনোটাইপ আসে। এখান থেকে আমরা লিখেছিলাম যে টার্গেটেড স্ট্যান্ডার্ড সিকোয়েন্সিং করে ম্যাকপিটোজেনিক কোডিং রিজিয়নটা অ্যারাউন্ড 52% মতো ডায়াগনোসিস করা সম্ভব হয়েছিল। আর বাকি যে 48 যে পেশেন্টগুলো সেগুলো নেগেটিভ যে পেশেন্টগুলো সেখানে আমরা একটা ফান্ড পেয়ে এটা হোল এক্সোম সিকোয়েন্সিং করি এবং হোল এক্সোম সিকোয়েন্সিং করে আমরা দেখতে পাই যে অ্যারাউন্ড 70% পেশেন্টের মধ্যে আমরা আদার্স জিনের মিউটেশন আইডেন্টিফাই করতে সম্ভব হয়। অর্থাৎ টোটাল স্ট্যান্ডার্ড সিকোয়েন্সিং এবং হোল এক্সোম সিকোয়েন্সিং কম্বাইন্ড আপ টু 86% পর্যন্ত ডায়াগনোসিস করা সম্ভব হয়েছে। তো আসলে আমি কি মেসেজটা দিতে চাচ্ছি, আমার যে মেসেজটা সেটা হচ্ছে যে আমরা অনেক সময় যে টার্গেটেড সিকোয়েন্সিং করি এবং গণহারে বলে যে পেশেন্ট নেগেটিভ that does not mean that this patient has no clinical relevant failure. This does not mean এটা হচ্ছে যে তার মধ্যে আদার ভ্যারিয়েশন আছে বাট আমাদের টেকনোলজি সেটা কভার করতে পারেনি ডিউ টু দিস টেকনোলজি স্পেসিফিক লিমিটেশন। যেমন এখানে আমি দেখাচ্ছি যে ডি এবং সি সেকশনে এই দুটো পেশেন্ট ক্লাসিক্যাল পেশেন্ট ছিল বাট এদের যেটা হয়েছিল যে তাদের একটা বড় ধরনের ডিলিশন ছিল ম্যাকপিটোজেনিক, যে ডিলিশনটা পরবর্তীতে আমরা পলিগন সিকোয়েন্সিং করে আইডেন্টিফাই করতে সম্ভব হয়েছে। বিশেষ ম্যাকপিটো আসলে এই ধরনের পেশেন্টে যে আমি এই রাইট সাইডে দেখাচ্ছি আরো অন্যান্য জিনো ভ্যারিয়েশন ছিল যেটা আমরা পলিগন সিকোয়েন্সিং করতাম তাহলে এই যে ডায়াগনোস্টিক অডিসির ভিতর দিয়ে আমাদের যেতে হতো না, আমরা অনেক আগেই হয়তো পেশেন্টদেরকে ডায়াগনোসিসটা করা সম্ভব হতো এবং আর্লি ইন্টারভেনশন করা সম্ভব হতো। আর নেক্সট আমি এখন ব্রডার এমডিডি নিয়ে কথা বলবো। ব্রডার এমডিডি হচ্ছে নিউরো ডেভেলপমেন্টাল ডিসঅর্ডার যেগুলো হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি শুরু হয় খুবই আর্লি চাইল্ডহুডে এবং অ্যাকর্ডিং টু DSM-5 there are 5 types of mainly disease like autism spectrum disorder, ADHD, motor active disorder, language communication disorder and এবং neurodevelopmental disorder ক্ষেত্রে যে প্রবলেম এগুলো কখনো সিঙ্গেল ফেনোটাইপ হিসেবে আসে না, এদের ক্ষেত্রে আরো কোমরবিডিটি হিসেবে সিজার, সাইকোসিস এই ধরনের ফেনোটাইপও আসে। আর আমাদের যে কোহর্টটা ছিল সেখানে মোটামুটি আমরা 22 ধরনের ফেনোটাইপ পেয়েছি। আর এই পেশেন্টগুলোকে আমরা প্রায় অ্যারাউন্ড 247 পেশেন্টের শুধু ক্রোমোজোমাল মাইক্রোআরএ করেছিলাম, হোল এক্সোম করেছিলাম 127 এবং কম্বাইন্ড টেস্ট বোথ হোল এক্সোম এবং মাইক্রোআরএ করেছিলাম আপ টু 202 পেশেন্টের মধ্যে। আর এখানে আরেকটু বলে নিই যে এই যে কম্বাইন্ড টেস্ট করার পর যে নেগেটিভ পেশেন্টগুলো এসেছিল সেখান থেকে র্যান্ডমলি 10টা পেশেন্টকে আবার ন্যানোপোর হোস্টেল সিকোয়েন্স করা হয়েছিল। যেহেতু সময় আমার খুবই সংক্ষিপ্ত, আমি খুব সংক্ষেপে বলছি যে হোল এক্সোম সিকোয়েন্সিং করার পরে এনডিডি পেশেন্টকে আপ টু 30% পর্যন্ত এসএনবি আইডেন্টিফাই করা সম্ভব হয়েছে, এসএনবি আর ইমেল। আর বাকি 70% কি ছিল? বাকি এই 30% জিনস আসলে আমাদের ক্রোমোজোমের সর্বত্রই আমরা দেখেছি বিরাজমান। এর মধ্যে 38 ভ্যারিয়েন্ট ছিল নোভেল যেগুলি হচ্ছে আপ টু 70 ডিসরাপ্ট করেছিল। তো এই ক্ষেত্রে আমি যেটা বলতে চেয়েছিলাম আগের স্লাইডে আসলে আমরা যদি সিঙ্গেল প্যানেল টার্গেট করি এটা পসিবল না, যেহেতু ক্রোমোজোমের বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন জিন ইনভলভ থাকে এনডিডির ক্ষেত্রে। তো এনডিডির ক্ষেত্রে ফার্স্ট ইয়ার শুধু হোল এক্সোম সিকোয়েন্স। আর এছাড়াও প্রাইমারি ডিজিজ কজিং জিন ছাড়াও আমরা একটু ইনসিডেন্টালি অনেকগুলো ভ্যারিয়েন্ট পেয়েছি যেগুলোর জন্য পেশেন্ট হচ্ছে সেকেন্ডারি ডিজিজ তাদের একটা বয়সে গেলে হওয়ার চান্স ছিল, যেমন থ্যালাসেমিয়া, সিস্টিক ফিব্রোসিস। আর হোল জিনোম সিকোয়েন্সিং করে আমরা মাইটোকন্ড্রিয়াল জিনোমে যেমন NADH ডিহাইড্রোজেনেজ জিন 1-এ একটা পেশেন্টের মিউটেশন পেয়েছিলাম যেটা যে ধরনের এই জিনে মিউটেশন হলে সাধারণত রিপোর্টেড অটিজম, আইডি, লেবার হেরিডিটারি অপটিক নিউরোপ্যাথি এবং ডিসটোনিয়া। আর ক্রোমোজোমাল মাইক্রোআরএ অ্যারাউন্ড আমরা 3800 এর মতো CMD পেয়েছিলাম যার মধ্যে 30% এর মতো ছিল ডিলিশন এবং রেস্ট ছিল 37% ছিল ডুপ্লিকেশন এবং আদার ছিল অ্যালোইজ। তো এইখানে আমরা দেখেছিলাম প্রায় 70% পেশেন্টের মধ্যে কপি নাম্বার ভ্যারিয়েশন হয়েছে। তো যদি আমরা অনুহারে এরকম করি যে এনডিডি পেশেন্টের মধ্যে আমরা ক্রোমোজোমাল মাইক্রোআরএ করি তাহলে দেখা যাবে আপ টু অ্যারাউন্ড 70% এর মতো ডায়াগনোসিস হয়ে থাকে। আর একটা খুব ইন্টারেস্টিং ফাইন্ডিং ছিল যে জেনোমিক ইমপ্রিন্টেড একটা রিজিয়ন 15 to 11 থেকে Q13 রিজিয়নে আমরা 8টা পেশেন্ট পেয়েছিলাম যাদের মধ্যে আমরা ডিফারেন্ট রেঞ্জের ডিলিশন এবং ডুপ্লিকেশন পেয়েছিলাম। অ্যাকচুয়ালি এই রিজিয়নে যদি ডিলিশন এবং ডুপ্লিকেশন হয় 3 টাইপস অফ সিনড্রোমস হতে পারে, অ্যাঞ্জেলম্যান সিনড্রোম, প্রেডারিলি সিনড্রোম এবং ডাক পিন্টিউ সিনড্রোম। এবং 3টা সিনড্রোমের মধ্যেই হচ্ছে তাদের কিছু স্পেশাল ক্যাটাগরি থাকে যার মাধ্যমে তাদেরকে ইনিশিয়ালি হয়তো আমরা আলাদা করতে পারি না বাট আফটার জেনেটিক ডায়াগনোসিস এটা সম্ভব এবং 3টার ক্ষেত্রে 3 ধরনের ম্যানেজমেন্ট আলাদা আলাদা থাকে। আর সো ওভারঅল যেটা যে আসলে আমরা যদি শুরুতেই যদি আমরা বড় ধরনের টেস্ট করে ফেলি তাহলে খুব আর্লি আমরা পেশেন্টের ডায়াগনোসিস করতে পারি,
সেটা হচ্ছে যেমন ক্রোমোজোম মাইক্রোতে 17% ছিল আমার ডায়াগনোসিস, এক্সোম সিকোয়েন্সিংয়ে 30%-এর মতো এবং কম্বাইন্ড টেস্টে 38%-এর মতো। আরেকটা ফাইন্ডিং ছিল যে আমরা আমাদের কোহোর্টের মধ্যে মেয়েদের সংখ্যাটা কম ছিল, বাট মেয়েদের মধ্যে প্যাথোজেনিক ভ্যারিয়েশনের বার্ডেনটা সিগনিফিকেন্টলি ছেলেদের তুলনায় বেশি ছিল। আর এখন যদি প্রশ্ন করে কেউ যে আমার ফ্যামিলিতে কনসেন্টুয়াস একটা পরিবার আছে, তার বেবি যদি অ্যাফেক্টেড হয় ডিজিজটার, আমরা তাকে কোন ধরনের টেস্ট প্রথমে মানে রেফার করবো, ক্রোমোজোম মাইক্রোরে আর এক্সোম সিকোয়েন্সিং। আমাদের ফাইন্ডিংস থেকে আমরা দেখেছি যে কনসেন্টুয়াস ম্যারেজের বাচ্চা যারা, তাদের ক্ষেত্রে শুরুতে এক্সোম সিকোয়েন্সিং শুড বি ফার্স্ট ইয়ার টেস্ট। সেক্ষেত্রে আমরা ডায়াগনোসিস পারফেক্ট করতে পারি এবং ডায়াগনোসিস ইনটা হচ্ছে সিগনিফিকেন্টলি গ্রেটার দ্যান ক্রোমোজোম মাইক্রোরে। আর আমাদের এই যে কথাগুলো বলেছে আরো ডিটেইলে যদি আপনারা জানতে চান, তাহলে আমাদের বেশ কিছু পেপার এই ফাইন্ডিংসগুলোর উপরে এসেছে। 2024-এ জেনেটিক্স ইন মেডিসিন এসেছে, ফ্রন্টিয়ার্স ইন জেনেটিক্স এসেছে সিএনপির ফাইন্ডিংসটা, এটা হচ্ছে আর এটা ব্রেন অ্যান্ড বিহেভিয়ারে। আর ওভারঅল আসলে কেন আমরা রেয়ার ডিজিজ ডায়াগনোসিসটা ইম্পর্টেন্ট, আমি যেটা শুরুতেই বললাম যে আমরা যদি ডায়াগনোস্টিক অডিসিটিকে কমাতে চাই, ইউরোপের একটা স্টাডি দেখা যাচ্ছে 5 ইয়ার্সের মতো লেগে যায় একটা রেয়ার ডিজিজ ডায়াগনোসিস করে, বিভিন্ন ধরনের টেস্ট করে তারপর একটা করে অনেক পরে গিয়ে তাদেরকে জেনোমিক্সের টেস্টগুলো দেওয়া হয়। তো ডায়াগনোস্টিক অডিসিটিকে রিডিউস করার জন্য শুরুতেই হচ্ছে জেনোমিক্সের টেস্টগুলো রেফার করা উচিত। আর এই যদি আমার যদি ডিজিজটা আইডেন্টিফাই হয়, তাহলে আসলে আমাদের অ্যাভেলেবল ডেটাবেজ আছে রেয়ার ডিজিজের জন্য, যেমন ন্যাশনাল অর্গানাইজেশন অফ রেয়ার ডিজিজ, অরফানেজ, এই ডেটাবেজগুলোতে এই ধরনের পেশেন্টের জন্য এনাফ ইনফরমেশন থাকবে যা দ্বারা একটা পরিবার এবং ক্লিনিশিয়ান উপকৃত হতে পারে। আর আসলে আমাদের এখন বর্তমানে FDA অ্যাপ্রুভাল মোর দ্যান 600 ড্রাগ আছে, যে ড্রাগগুলো হচ্ছে আমার নির্দিষ্ট জিনে যদি মিউটেশন থাকে, কিছু ড্রাগ আছে আমাদের অ্যাভয়েড করতে হবে, যেমন G6PD তে যদি কারো মিউটেশন থাকে তাদেরকে অ্যানেস্থেসিয়া ড্রাগ সহকারে মোটামুটি 41 ড্রাগস শুড বি কন্ট্রাইন্ডিকেটেড, তাদেরকে অল্প ডোজ থেকে শুরু করে দিতে হাই ডোজে যেতে হবে, বিকজ এখানে অনেক অ্যাডভার্স ইফেক্ট হয় পেশেন্টের উপরে। আর যেখানে 6%-এর মতো ড্রাগ আছে যেগুলো হচ্ছে এনসিসেন্স অলিগোনিউক্লিওটাইড থেরাপি, এগুলো সাধারণত যেমন ডুশেন মাসকুলার ডিস্ট্রফি, স্পাইনাল মাসকুলার ডিস্ট্রফি, সমস্ত পেশেন্টের উপর বর্তমানে ওয়ার্ল্ডওয়াইড অ্যাপ্লাই করা হচ্ছে। আর কিডনি ডিজিজের ক্ষেত্রে স্পেসিফিক জিনে মিউটেশন হলে থেরাপি আছে। আর সিস্টিক ফিব্রোসিসের জন্য অনেক আগে এসেছে। আর এপিলেপসির জন্য আমি একটা বলি, যেমন SCN1-এ আমরা প্রচুর পেশেন্ট পাচ্ছি, SCN1-এ জিনে যদি কারো মিউটেশন হয় তাহলে তাদের ম্যাক্সিমামে ড্রাগের সিনড্রোম হয়। আর এই পেশেন্টদেরকে যাদের প্যাথোজেনিক মিউটেশন থাকবে তাদেরকে কখনো সোডিয়াম ব্লকার জাতীয় অ্যান্টি এপিলেপটিক ড্রাগ সাজেস্ট করা যাবে না, অ্যাডভার্স ইফেক্ট হবে। তো আমি যদি জেনে যাই আমার মিউটেশনটা, আমরা শুরুতেই কিন্তু তাকে স্পেসিফিক ড্রাগ প্রোভাইড করতে পারি। আর অ্যাডভান্টেজ বলতে আসলে ফ্যামিলি যে রিস্ক থাকে, আমাদের পরবর্তী ফ্যামিলি প্ল্যানিংয়ে এটা হেল্প করে। যেমন আমরা অনেক সময় কিডনি ডোনেশন করতে চাই, এখন যে ডোনার সেই যদি কিডনি রিলেটেড মিউটেশন ক্যারি করে প্যাথোজেনিক, আসলে নো নিড তার কাছ থেকে কিডনিটা ট্রান্সপ্ল্যান্ট করা। আর লাস্টে যেটা বলবো, আসলে এই রেয়ার ডিজিজ ডেতে আমার স্পেশাল থ্যাঙ্কস টু দ্য রেয়ার ডিজিজ ফ্যামিলি, যারা আমাদেরকে সাহায্য করেছে এই কাজগুলো করতে। আমরা ধন্যবাদ জানাচ্ছি বাংলাদেশ সরকারকে, যারা আমাদেরকে বিভিন্ন ফান্ড দিয়েছে আমাদের সার্ভার এক্সপানশনের জন্য, কারণ এই জন্য বিগ ডেটা হ্যান্ডলিংয়ের জন্য বিগ ডাটা সার্ভার ম্যানেজমেন্টের প্রয়োজন হয়। BMS আমাদেরকে কিছু গ্র্যান্ট দিয়েছিল, আর আমাদের ওনারের যে নিজস্ব ইউনিভার্সিটি সেখান থেকে আমরা কিছু গ্র্যান্ট পেয়েছি। সবাই পছন্দ। আপনারা কেউ কোশ্চেন করতে চাইলে করতে পারবেন। থ্যাংক ইউ ম্যাম এত সুন্দর একটা প্রেজেন্টেশন দেওয়ার জন্য। আমার যে প্রশ্নটা ছিল যে আমরা এখানে অনেক ধরনের সিকোয়েন্সিং দেখছি, এখন যদি এটা তো আপনাদের একটা অর্গানাইজেশনের পার্ট, যদি কেউ এই রিলেটেড বাহির থেকে কোনো ধরনের কাজ করতে চায়, সেক্ষেত্রে কি কোনো অপরচুনিটি আছে এখানে? তোমাকে অনেক ধন্যবাদ। আমরা এবছর স্টুডেন্ট নিয়েছি আমাদের ল্যাবে, যারা হচ্ছে আমরা অলরেডি যে কাজগুলো করেছি, আমরা অনেক পাবলিকেশন করেছি, কিছু ডেটা আমাদের রয়েছে, তারা সেটা করে তাদের থিসিস করতে পারে। আর এছাড়া আমাদের সাথে মেডিকেল সেক্টর থেকে যেমন BSMMU, ঢাকা মেডিকেল কলেজ, সেখান থেকে MS এবং MPhil তারা তাদের নিজস্ব ফান্ড নিয়ে এসেছিল, আমরাও কিছু ফান্ড তাদেরকে সহায়তা করেছি, তারা তাদের থিসিসটা আমাদের এখানে কমপ্লিট করেছে। আমি ঢাকা ইউনিভার্সিটি বায়োকেমিস্ট্রি ডিপার্টমেন্ট থেকে পড়েছি, স্মাইলের ফ্রেন্ড, আমি নিজেও আমার PhD থিসিসটা পুরোটাই এখানে করেছি। দ্যাটস গ্রেট ম্যাম, আমারও বায়োকেমিস্ট্রি মানে মেজর। আরেকটা কোয়েশ্চেন ছিল ম্যাম, যে আমরা এখানে অনেকগুলো ডিজিজ দেখলাম যে আপনি এখানে মেনশন করছেন, রেয়ার ডিজিজ, দেন নিউরো ডেভেলপমেন্টাল ডিজিজ। এখন এগুলো তো আপনারা অ্যানালাইসিস করছেন এবং সেগুলো ডাটাবেজে কালেক্ট করা হয়েছে,
এর পরবর্তীতে আপনাদের কি কোনো চিন্তা ভাবনা আছে যে এইটা নিয়ে কোনো থেরাপিউটিক্স বা আপনারা নিজেরাই হচ্ছে সাজেস্ট করবেন কিনা, যে আপনারা যেহেতু ডায়াগনোসিস করতেছেন পাশাপাশি আপনারা নিজেরাও এটার উপর বেসিস করে কোনো থেরাপিউটিক্স করা হচ্ছে কিনা, এবং আরেকটা ম্যাম পার্সোনালাইজড ড্রাগস নিয়ে তোমাকে আমি পার্সোনালাইজড ড্রাগ দিয়ে আমি অনেক 5টার মতো স্লাইড দেখিয়েছি যেগুলো অ্যাভেলেবল ড্রাগ আছে। হ্যাঁ, যদি তুমি নিজের মেকআপটা জানো তাহলে তুমি সেই পার্সোনালাইজড ড্রাগটা নিতে পারো। ফর এক্সাম্পল তোমার একজন স্কিপিং এর একটা ড্রাগ এসেছে 51, যদি তোমার 51 থাকে এবং আশেপাশে 51টা ইনজেক্ট থাকে 51 এক্সো, তাহলে তুমি একজন ডিএস 51টা নিতে পারবে। ডিফিউশন মাসকুলার ডিস্ট্রফি পার্টিকুলার চিলড্রেনদের টার্গেটেড থেরাপি হিসেবে। এই ক্যান্সারও কিন্তু অনেকগুলো টার্গেটেড থেরাপি, যদি তুমি জেনেটিক মেকআপটা জানো। পার্সোনালাইজ বলতে এইটা। আর আমাদের যে অ্যাক্টিভিটি সেটা হচ্ছে বর্তমানে আমরা দুবাই ল্যাবের সাথে কম্বাইন যে কাজটা করছি, আমাদের পপুলেশনে আমরা কিছু রেয়ার অ্যাপিলেপসি পেয়েছি যে পেশেন্টের কোমরবিডিটি হিসেবে অটিজমও থাকে। এই পেশেন্টগুলোতে আমরা ফার্দার আরও অ্যানালাইসিস করার চেষ্টা করছি, তাদেরকে কোনো প্রিন্সিপাল মেডিকেল কোনো থেরাপি আমরা জেনারেট করতে পারি কিনা, সেই হিসাবে আমাদের যে ওনার তার ল্যাবের সাথে আমরা কম্বাইন্ডে কাজ করছি। ধন্যবাদ ম্যাম। থ্যাংক ইউ আপু আপনার সুন্দর প্রেজেন্টেশনের জন্য। আপনার কাছে একটা কোশ্চেন আছে, সেটা হচ্ছে বহুদিন যাবত আমাদের জেনেটিক্যাল টেস্ট এবং ক্যান্সারের যে টেস্টগুলো এটা ইন্ডিয়াতে পাস হচ্ছে, এটা আপনিও খুব ভালো করে জানেন। তো এই নিয়ে আসলে আপনারা যেহেতু অনেক ধরে কাজ করছেন নিউরোজেনে এবং এর সাথে বাংলাদেশ গভর্নমেন্টও কাজ করছে, তো আপনাদের কোনো রিসেন্টলি কোনো অ্যাক্টিভিটি আছে যে এই স্যাম্পলগুলো ইন্ডিয়া থেকে মুভ না হয়ে বাংলাদেশে কি হয়ে, যেহেতু বাংলাদেশ অলরেডি সেক্টর হয়ে গেছে, আপনারা যে ডিজিটালে কাজ করছেন, ডিএনএ সলিউশন আমি জানি, প্রাভা হেলথ, এখন তো আমাদের নিজস্ব ইন্সপেক্টর আছে, তো এটা নিয়ে আপনাদের কাজ বা সরকারের সুযোগ পরিকল্পনা আছে এটা আপনার জানা বলতে? আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আসলে আমরা 16 সাল থেকে অনেক দিন পর্যন্ত প্রায় 2019 সাল পর্যন্ত সাফারার ছিলাম, আমাদের ল্যাবে কোনো স্যাম্পল আসতো না। আমাদের ব্যাচের পর ব্যাচ রিয়েজেন্ট আউটলেটে তৈরি হতো, আমরা খুবই সাফারার ছিলাম, আমরা কোনো স্যাম্পল দিতাম হয়তো মাসে একটা বা দুটো। তখন থেকে আমরা আমাদের ইনিশিয়েটিভগুলো এরকম নিয়েছি অ্যাওয়ারনেস পেয়ে যাবে। কিন্তু এখন আমরা মেডিকেল সেক্টর বিভিন্ন জায়গায় সিএমই প্রোগ্রামগুলোতে অংশগ্রহণ করছি যে আসলে আমাদের ফ্যাসিলিটিস আছে। আপনারা সবাই জানেন আমরা যখন আমাদের ফ্যাসিলিটিসে আমাদের পেশেন্টগুলোকে সিকোয়েন্স করছি, আমাদের ডেটাগুলো আমরা আমাদের নিজস্ব সার্ভারে রাখতে পারছি। একটা সময় এই ডেটাগুলো যখন আমাদের এখানে কোনো একটা ফার্মাসিউটিক্যালস ইন্ডাস্ট্রি মনে করবে যে আমি এই থেরাপিটা আনতে যাচ্ছি, আপনি কিন্তু এই ডেটাটা প্রোভাইড করতে পারেন যে হ্যাঁ আমার বাঙালি পপুলেশনে তার এত পার্সেন্টেজ হচ্ছে আমার স্পাইনাল মাসকুলার অ্যাট্রফি আছে বা দুশাল মাসকুলার ডিস্ট্রফি আছে, এবং তার মধ্যে এত পার্সেন্ট হচ্ছে একজন স্কিপিং ন্যাচুরাল এই 4 ধরনের পেশেন্ট যাবে। এই ডেটাটা আপনার কাছে আছে। পাশাপাশি কিন্তু আপনি এটাও বলে দিচ্ছেন যে তার আদার্স এই করেসপন্ডিং জিনগুলোতে মিউটেশন আছে যাতে কিনা এই ড্রাগটা দিলে তার আসলে আপটেকটা ঠিক মতো হবে না। পুরো ইনফরমেশনটা আপনার সার্ভারে আছে। বাট এইভাবে আমাদের অ্যাওয়ারনেসগুলো বিল্ড আপ করা যায়। একটা ডাটা যখন চলে যায় তখন ওখানে যেটা হয় একটা মিউটেশন রিপোর্ট করে একটা রিপোর্ট বাংলাদেশে প্রোভাইড করা হয়। আর এই যে বিহাইন্ড দি এত বড় ডেটা তাদের সার্ভারে কিন্তু করে থাকে একটা সময় ডিস্ট্রয় হয়ে যায়। তো এই যে আমরা ডাটা লস করছি, ডাটাটা কিন্তু আমাদের পপুলেশনের ডাটা আমাদের খুবই দরকার। ফিউচারে টার্গেট বেস থেরাপি বা প্রিসিশন মেডিসিন যেটাই ভবিষ্যতে দরকার। আমরা যেটা করছি আমাদের নিউরোলজি হেলথ কেয়ার থেকে আমরা অ্যাওয়ারনেস বিল্ড আপের জন্য বিভিন্ন সিএমই প্রোগ্রামে অংশগ্রহণ করছি। আর বাংলাদেশ সরকার পর্যায়ে যাওয়ার আসলে আমাদের সুযোগ হয়নি, সেটা আসলে এখন নাই বলি, কিন্তু আমরা আমাদের নিজস্ব জায়গা থেকে চেষ্টা করছি। কারণ পার ইয়ার প্রচুর পরিমাণ টাকা ইন্ডিয়াতে যায় আমাদের জানা মতে, এটা হিউজ পরিমাণে। এইটাকে বন্ধ করা আসলে আপনারা যেহেতু ফ্রন্ট লাইনে আছেন একটু চেষ্টা করবেন। থ্যাংক ইউ সো মাচ। একটু সম্ভবত টেকনিক্যাল ডিফিকাল্টিস আছে, খাবার দাবারের ব্যাপার স্যাপার যেহেতু রেডি হচ্ছে, তো এই গ্যাপে আমার টকটা ছিল সম্ভবত পরে, এটা একটু আগে নিয়ে আসা হয়েছে। তো আমি কিছুই আসলে আপনাদের সামনে প্রেজেন্ট করবো না। আমি আসলে যে টকটা দেওয়ার কথা আমার সেটা মূলত আমি ফোকাস করবো যে হচ্ছে কমিউনিটি লিডারশিপ, ভলেন্টিয়ার অ্যাক্টিভিটি, এই বিষয়গুলোকে একটু ফোকাস করার চেষ্টা করবো যে আসলে
এগুলোর থ্রুতে আমরা কিভাবে সরি তোমরা কোনো ব্রেকেট স্লাইড বানিয়েছো? ব্রেকেট স্লাইড শো করো। হ্যাঁ আচ্ছা, যদিও পেটে সবার খুব ক্ষুধা, তো আমার কথা কতটা ভালো লাগবে আমি ঠিক জানি না এই মুহূর্তে। আমি একটা জিনিস বলি, সেটা হচ্ছে যে এই যেহেতু আপনাদের হাতে একটা দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে, বিচারকের দায়িত্ব, আপনারা টকগুলো খুব ভালোভাবেই আশা করি শুনছেন এবং মনে হয় বিভিন্ন রকম ইনসাইট আপনারা পাচ্ছেন বিভিন্ন কাজে, বিভিন্ন ধারার কাজে। তো সেগুলোকে আপনারা হচ্ছে যাঞ্চ করতে থাকেন এবং হচ্ছে ভোট দিতে ভুলবেন না। আপনাদের ভোটের উপরেই কিন্তু অনেকগুলো প্রাইজ নির্ভর করছে। আচ্ছা, আমি আমার কথায় ফিরে আসি। আমি মূলত যে বিষয়টা নিয়ে বলতে চাই যে আমরা ভলেন্টারি অর্গানাইজেশনগুলোর সাথে কেন যুক্ত হব, তাতে আমার বেনিফিটটা কোথায়। ভলেন্টারি অ্যাক্টিভিটি বলতে আসলে আমরা কি বুঝি এবং সেটা কতটা জরুরি, আমার প্রফেশনাল গ্রোথকে কিভাবে সে রিশেপ করতে পারে, সেই বিষয়টা নিয়ে আমি আসলে মূলত আমার আজকের কথাবার্তা হওয়ার কথা। তো আমি আসলে স্লাইড কিছুই প্রেজেন্ট করবো না, জাস্ট আপনাদের সাথে একটু গল্প করবো। আইসিবি আরজি বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠিত হয় 2020 সালে। 2019 সালের শেষ দিকে আমি অ্যাকচুয়ালি মাঝামাঝি সময় থেকেই এটার প্রক্রিয়াটা শুরু করি এবং সেটা আস্তে আস্তে আজকে এই রূপ। এর মধ্যে প্রথম থেকেই রুবাইয়ের কিছু প্রেজেন্ট করলো যে এখন পর্যন্ত আমরা কি কি কাজ করেছি তার একটা ঝলক, যেটা শুধুমাত্র 2024-কে মানে ফোকাস করে করা। এবং 23-এর একটা ইভেন্টের সম্পর্কে সে কথা বলেছে, সেটা হচ্ছে সিম্পোজিয়াম। তো আমাদের যে সিম্পোজিয়াম ছিল 2023-এ, সেটার একটা ফ্লো আসলো 2025-এ। আপনারা কাজগুলো প্রেজেন্ট করছেন। আমাদের দেশে কয়েকটা জিনিসকে আসলে এখনো ওই আপ টু দ্য পার না, হ্যাঁ, বা ওই লেভেলে যায়নি। তার মধ্যে একটা কাজ আমি বলি যে হচ্ছে কম্পিটিশনাল যে কাজগুলো, সেটা কম্পিটিশনাল বায়োলজি হোক, কম্পিটিশনাল কেমিস্ট্রি হোক, তো সেগুলো যে আসলে ওয়েট ল্যাবের পাশাপাশি একটা খুবই হাইলি ইম্প্যাক্টফুল অবদান রাখে, সেটা অনেক ক্ষেত্রে খুব একটা সমাদৃত না। এবং সেখানে যে মানে কনসেপচুয়ালি মানুষের মাথায় যেটা গেঁথে আছে যে আমরা অ্যাকচুয়ালি ল্যাবে যে কাজটা করতেছি সেটা অনেক কষ্ট করে করি এবং ড্রাই ল্যাবে যে কাজটা করা লাগে সেটার জন্য কোনো কষ্ট করা লাগে না, জাস্ট হচ্ছে মাউস দিয়ে দুটো ক্লিক দিলেই একটা কাজ হয়ে যায়। হ্যাঁ, বিষয়টা আসলে কতটা মানে ধারণার থেকে কতটা আলাদা, এটা যারা অ্যাকচুয়ালি ওটা নিয়ে কাজ করেন তারা জানেন। এবং এই ধারণাটা কেন আসলো সেটার একটা কথা কিন্তু ওই যে আরাফাত ভাই তার কথা বলতে বলেছেন যে এটা কাইন্ড অফ পেপার মিলের একটা টার্ম নিয়ে গেছেন না। এটা একটা বিষয় যে আমাদের একটা কনসেপ্ট হয়তো এরকম হয়ে গেছে যে আমরা একটা পাইপলাইনে যদি জিনিসগুলো ফেলে দেই তাহলে আসলে কোনো রেজাল্ট চলে আসে, দেন সেটা আমি একটা পাবলিশ করি, খুব দ্রুত অনেকগুলো পাবলিশ করা যায়। তো এখন বায়োইনফরমেটিক্সে যেহেতু খুব দ্রুত পাবলিশ করা যায়, হ্যাঁ, ওয়েট ল্যাবে কিছু লাগে না, এই জন্য আসলে বায়োইনফরমেটিক্সের কাজ আসলে কোনো কাজই না। এই কাজই না এইভাবেই আসলে অনেক ক্ষেত্রে বলা হয়। তো আলাদা ভাই অনেকগুলো জিনিসকে আসলে এমফাসাইজ করার চেষ্টা করেছেন যে আমরা যে কাজটা করি সেটাকে ওয়েট ল্যাবে ভ্যালিডেট করাটা বা করতে আদৌ পারবো কিনা সেটাকে নিয়ে চিন্তা করা। আমরা বায়োইনফরমেটিক্স আসলে অনেকগুলো জায়গাকে কানেক্ট করে, ঠিক আছে, ওই যে অন্ধের হাতি দেখার মতো। কেউ একজন হাতির পা দেখে যদি বলে যে এটাই হাতি, কেউ যদি লেজ দেখে বলে এটা হাতি, তাহলে আসলে সেটা সম্ভব না। এখানে অনেক রকম জায়গা থেকে বায়োইনফরমেটিক্সকে টাচ করা যায়। আমি এগুলো নিয়ে আগেও অনেকবার কথা বলেছি, তাও একটু এমফাসাইজ করি যে আপনি একটা টুল ডেভেলপ করছেন একটা প্রবলেম সলভের জন্য, বায়োলজিক্যাল একটা প্রবলেম সলভ করার জন্য একটা সফটওয়্যার ডেভেলপ করছেন বা একটা অ্যালগরিদম ডেভেলপ করছেন, সেটা এক ধরনের বায়োইনফরমেটিক্স রিলেটেড বা কম্পিটিশনাল বায়োলজি রিলেটেড কাজ। সেটার এক ধরনের ইম্প্যাক্ট, যেমন এই যে আলফাফোল্ড, সে কিন্তু প্রোটিন ফোল্ডিং প্রবলেমটা নিয়ে দীর্ঘদিনের যে প্রবলেমটা সেটা কিন্তু সলভ করতে অনেকটাই কাছাকাছি নিয়ে গেছে। দ্যাটস ওয়াই এই যে আমি আলফাফোল্ডের ট্রেনিংটা দেওয়ার সময়ও বললাম যে এটা কম্পিটিশনাল সায়েন্টিস্টদের জন্য একটা বিশাল অ্যাচিভমেন্ট
যে ইয়েস আমরা একটা কাজ করতে পারি যেটা প্রবলেম সলভ করতে পারে কম্পিটিশনালি, এবং সেটার জন্য আমরা অ্যাকচুয়ালি নোবেল প্রাইজ পর্যন্ত যেতে পারি। এজন্য আমি খুবই পজিটিভলি বিষয়টা দেখি। আরেকটা কাজ হচ্ছে যে আমি যে ধরনের টুলগুলো আছে সেই টুলগুলো ইউজ করে আমি আমার ডেটাকে অ্যানালাইসিস করলাম এবং সেটা ক্লোজ টু মাই ওয়ার্ক, এবং এটা অ্যাকচুয়ালি শুধুই যে প্রেডিকশন বেসড ব্যাপারটা এরকম হয়তো ব্যাপার না, যে আমি ডেটা অ্যানালাইসিসের জায়গা, যেমন উনি এনজিএস এর কথা বললেন, কেন এটাকে আমি বেশি প্রেফার করবো, কারণ হচ্ছে বাইরে ওয়েস্টের কথা উনি বলেছেন, ওয়েস্টে কেন প্রেফার করে, তার মেইন রিজন হচ্ছে যে আমি অলরেডি কিন্তু সিকোয়েন্সিং যখন করেছি সেটার ভেতরেও স্ট্যাটিস্টিক্স আছে, সেখানেও প্রেডিকশন আছে, কিন্তু স্টিল আমি জানি যে এটা একটা কাজ হয়েছে বা এটা একটা ফ্যাক্ট, একটা প্রবলেম আছে, সেই প্রবলেমটা ফাইন্ড আউট করার জন্য আমি সিকোয়েন্সিং করছি। সো দেন আমার ডেটা অ্যানালাইসিস করা লাগছে, ওই ডেটা অ্যানালাইসিসে এনজিএস কাজ করছে। তো এই যে জায়গাগুলো, এটাকে আসলে আরেকটা সাইড বলবো যে বায়োইনফরমেটিক্স এই সাইডটাতেও কাজ করছে, ঠিক আছে। আমার ওই মানে স্ট্রাকচারাল বায়োলজি অনেক রকম জায়গা আছে, এটা বিশাল ভাস্ট জায়গা। তো এতগুলো জায়গা নিয়ে কাজ হচ্ছে বাংলাদেশে। অ্যাকচুয়ালি বাংলাদেশে এই যে দেখেন নিউরোজেনের যে কাজগুলো, আমি নিজেও জানতাম না যে এই ধরনের এত কাজ বাংলাদেশে বসে ওনারা এখানে করছেন। তো কাজগুলো আমরা শো করতে পারতেছি না, তার কারণ হচ্ছে ওই ধরনের ইভেন্ট কিন্তু আমাদের এখানে হচ্ছে না। তো তাহলে হচ্ছে এই যে একটা আমি যে বললাম যে কমিউনিটি, আমাদের একটা কমিউনিটি দরকার ছিল, যে কমিউনিটির থ্রুতে আমরা একটা ইভেন্ট আসলে অর্গানাইজ করতে পারি, যেটা এখানে হচ্ছে। সো এই যে কমিউনিটি টিকে থাকে তাদের দ্বারা, যারা হচ্ছে মূলত এই কমিউনিটিকে সাপোর্ট করেন, কারা, যারা হচ্ছে আপনাদের মতো যারা হচ্ছে এখানে পার্টিসিপেট করছেন, তারা হচ্ছে মানে হিউজ স্টেক হোল্ডার। কিন্তু আরেকটা সেক্টর থাকে যারা হচ্ছে ভলান্টিয়ার্স। এই যে ইভেন্টটা আয়োজন হলো, এই একটা ইভেন্ট আয়োজন করার পেছনের একটা লম্বা ইতিহাস থাকে, যেটা হয়তো আপনারা এখানে সামনে থেকে বসে কখনোই জানবেন না। ওই যে ব্যাক এন্ডের যে বিষয়টা, সেটা নিয়ে আসলে আমি আজকে কথা বলছি, যে পেছনে এই কয়েকজন যে কালকে রাতে কতক্ষণ পরে ঘুমাইছে সেটার গল্প আমি হয়তো কিছুটা জানি, যে কয়টার দিকে রাতে তারা ঘুমাইতে গেছে, যে না সব ঠিকঠাক আছে, দেন আমি মানে আমি কালকে এসে সবাইকে হয়তো ওইভাবে ওয়েলকাম করতে পারবো। এইটুকু এনশিওর করার জন্য এখানে কিছু ডেডিকেটেড লোকজন তাদের সময়, পরিশ্রম, টাকা পয়সাও, ঠিক আছে, এখানে হচ্ছে ঢেলে দিছে। তার কারণ হচ্ছে এই প্রোগ্রামটা তারা সাকসেস চায়। তারা আসলে কি চায়, তাদের চাহিদাটা কি, ঠিক আছে। সব ক্ষেত্রে আমরা সবসময় হচ্ছে যখন সায়েন্সের গল্প বলি তখন পেছনে একটা কথা আমরা সব সময় শুনেছি, সেটা হচ্ছে যে ফর দ্য ওয়েলফেয়ার অফ হিউম্যান কাইন্ড, ঠিক আছে। প্রত্যেকটা সংজ্ঞা যখন আপনি পড়েছেন, প্রত্যেকটা সংজ্ঞার লাস্টে ছিল ফর দ্য ওয়েলফেয়ার অফ হিউম্যান। আচ্ছা, আমার ঘন্টা বাজতেছে, সো আই উইল হ্যাভ টু লিভ। আচ্ছা, এখানে হচ্ছে যে মূলত যেটা বললাম যে এরাও অ্যাকচুয়ালি কাজ করে ফর দ্য ওয়েলফেয়ার অফ দ্য হিউম্যান কাইন্ড, কিন্তু তাদের আরো কিছু গ্রেটার বেনিফিট আছে। আমি সেই জায়গাটাকে একটু এমফাসাইজ করব। প্রথম কথা, যারা এখানে কাজ করতেছে তারা কিছু স্কিল সেট অর্জন করে। তার কারণ কি, একটা ইভেন্ট কিভাবে নামাইতে হয় তারা সেটা জানে। শুধু ইভেন্ট অর্গানাইজ করে তা না, আপনারা দেখছেন যে কিছু পাবলিকেশনস কিন্তু এখান থেকে বের হয়ে আসছে। সো তারা আসলে শুধু যে পাবলিকেশন মানে অর্গানাইজই করে সেরকম না, সেটাকে নিয়ে তারা একটা রিপোর্টেড সামথিং তারা প্রডিউস করতে পারে, রাইট। দেন আরেকটা জায়গা, এটা একটা ইন্টারন্যাশনাল অর্গানাইজেশনের রিজিওনাল স্টুডেন্ট গ্রুপ। দ্যাটস ওয়াই উই হ্যাভ সাম স্পেসিফিক অ্যান্ড স্পেশাল পাওয়ার্স। আমাদের যে নেটওয়ার্কিং কতটা বিস্তৃত ইউ ক্যান নট ইমাজিন। কারণ হচ্ছে আমরা খুব স্বল্প সময়ের ভেতরে আমরা এমন একটা জায়গায় গেছি, বিশেষ করে আরএসজি বাংলাদেশকে যে কোনো আরএসজি সমীহ করে, নট অনলি আরএসজি, আরএসজির উপরে যারা কন্ট্রোল করতেছে এসসি, তার উপরে যারা আছে আইএসসিবি। আইএসসিবি ইজ ওয়েল নোন অ্যাবাউট আইএসসিবি আরএসজি বাংলাদেশ। এবং এইটার ইম্প্যাক্টে কতটুকু আমি বলি, কিছুদিন আগে আমি হচ্ছে যেটা বললাম আলফা ফোল্ডের ইয়ের ক্ষেত্রে, যে আমি আলফা ফোল্ডের সিম্পোজিয়াতে সামিটে অংশ নেওয়ার জন্য গেছি। সেখানে ওয়ার্ল্ডের 30 জন সায়েন্টিস্টকে তারা ইনভাইট করেছে। দ্যাট ওয়াজ অ্যান ইনভাইট অনলি ইভেন্ট। ওখানে অ্যাপ্লিকেশনের কোনো সুযোগ ছিল না।
ওরা যা জিজ্ঞাসা করছে আপনি কি আসতে পারবেন কিনা, যারা কনফার্ম করেছে তারা গেল, আর যারা করতে পারে নাই তাদের ওয়েটিং লিস্ট থেকে তারা কনফার্ম করে একটা লিস্ট কনফার্ম করে দেন মানুষজনকে এখান থেকে নিয়ে গেছে। আমি ওই পাওয়ারটুকু বলতে চাচ্ছিলাম এই কারণে, আরএসজি বাংলাদেশ ওরা আমাকে রিচ করেছে আরএসজি বাংলাদেশের থ্রুতে, ঠিক আছে। আমি কিন্তু আমার অন্যান্য অ্যাফিলিয়েশন আছে, আমি সায়েন্টিফিক অফিসার বিসিএসআই, নো, দে ইউজ দ্য অ্যাফিলিয়েশন। আই ওয়াজ দ্য ফাউন্ডার অফ আইসিবি আরএসজি বাংলাদেশ, এবং আইসিবি আরএসজি বাংলাদেশের তখনকার প্রেসিডেন্ট এবং বর্তমান ইভেন্টের চেয়ার, সেও কিন্তু ওখানে অর্গানাইজার হিসেবে ইনভাইটেড ছিল। আমি যদিও অনেক জায়গায় ট্রেনিং দিয়ে পারি, সেই জন্য আমাকে এমফাসাইজ করেছে ট্রেনিং এর জায়গাটাতে। তো এখানে যাওয়াটা আমি মনে করি যে এটা অবশ্যই আমাদের বাংলাদেশের জন্য একটা গর্বের বিষয় যে মাত্র 30 জন সায়েন্টিস্টকে যেখানে তারা ইনভাইট করেছে সেখানে বাংলাদেশ থেকে 2 জন সায়েন্টিস্ট, যদিও ইন্ডিয়া থেকে আরো কয়েকজন বেশি, তার কারণ হচ্ছে ইন্ডিয়া অনেক বড়, বাট অন্যান্য জায়গা থেকে 1-2 জন করেই আসলে তারা ইনভাইট করেছে, বিশেষ করে যেসব জায়গাগুলোতে আলফা ফোল্ডের ইউজটা খুব একটা হাই না। আচ্ছা, তো এখান থেকে আমরা বুঝতে পারতেছি যে আইসিবি আরএসজি বাংলাদেশের একটা অ্যাকসেপ্টেন্স আছে যেটা ওয়ার্ল্ড ওয়াইড। এবং এখন আমি আরেকটু বলি যে ভলান্টিয়ারি অর্গানাইজেশনের একটা জাস্ট উদাহরণ দিলাম আমি, যে হ্যাঁ আমি আসলে এই জায়গাটাকে ওই পর্যন্ত নিয়ে যেতে পারি, শুধু ওই একটা জায়গা না, আপনি আপনার প্রফেশনালি ওই যে শুধু ইভেন্ট অর্গানাইজেশন না, একটা টিমকে কিভাবে লিড দেওয়া যায়, সবাই বা নট অনলি যে হচ্ছে যে চেয়ার হচ্ছে যে প্রেসিডেন্ট হচ্ছে সেই লিড দেয়, এখানে প্রত্যেকটা ভলান্টিয়ার এখানে যারা আছে তারা এক একজন তাদেরকে স্কিল আপ করে করতে এমন একটা লেভেলে নিয়ে গেছে যে লেভেলটাতে আমি দেখতে পাচ্ছি যে এশিয়ান স্টুডেন্ট কাউন্সিল সিম্পোজিয়াম করছে, গ্লোবাল স্টুডেন্ট কাউন্সিল সিম্পোজিয়াম করছে, সেই সব জায়গাগুলোতে বিভিন্ন কমিটি চেয়ার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছে অলরেডি। এই যে তারিমা আছে, আসাদ আছে, তারপরে হচ্ছে শাহরিয়ার আছে, এটা কিন্তু এক একজন আস্তে আস্তে করে ধাপে ধাপে উঠতেছে। আমাদের এখানকার যে এক্স প্রেসিডেন্ট এবং চেয়ার, ও কিন্তু এখন স্টুডেন্ট কাউন্সিলের যে এক্সিকিউটিভ কমিটি সেটার ট্রেজারার, ও ডিরেক্টলি কাজ করে হচ্ছে আইসিবির যে এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর গায়ের সাথে, এবং ওই অ্যাকচুয়ালি এই যে টাকা পয়সার যে বিষয়গুলো সেটা কন্ট্রোল করে রাখে, ছাড় করার দায়িত্বটা অ্যাকচুয়ালি ওর। সো দিস ইজ হাউ পিপল ওদেরকে হচ্ছে ইটসেলফ আস্তে আস্তে করে উপরে নিয়ে যেতে পারে। যখন এখানে কেউ আরএসজি বাংলাদেশের ভলান্টিয়ার আছে, তারা এখন আরএসজি ভলান্টিয়ার না, ওরা কিন্তু এখন ভলান্টিয়ার হয়ে গেছে হচ্ছে এসসি, ঠিক আছে। এখানে আপগ্রেডেশনের সুযোগ আছে, নিজেকে আরো বেশি এনভায়রনমেন্টের সাথে একটু হচ্ছে মিলিয়ে দেওয়ার একটা সুযোগ আছে, এখান থেকে নেটওয়ার্ক করার সুযোগ আছে, এবং আমি মনে করি যে সেটা আরএসজি বাংলাদেশ খুব ভালোভাবেই করছে। কিন্তু আফসোসের একটা জায়গা আছে, আমি ধন্যবাদ জানাই যে বিএমবি আমাদেরকে এই ইভেন্টের ভেন্যুটা আসলে তারা আমাদেরকে সুযোগ দিয়েছে এটাকে ইউজ করার। সো অ্যাকচুয়ালি হচ্ছে আমরা চেয়েছিলাম এবারও বিআরআইসিএম এ সো যেটা বলছিলাম যে আমাদের যারা অ্যাকচুয়ালি হচ্ছে যারা ভুলে গেছি, সরি, বিআরআইসিএম এ ভেন্যুটা হওয়ার কথা ছিল, কিন্তু ওনারা একদম লাস্ট মোমেন্টে, হ্যাঁ আমরা অনেকটা ধরেই ছিলাম যে বিআরআইসিএম এই ইভেন্টটা হবে, তো সেটা হয় নাই। তো ফাইনালি আমাদের বাধ্য হয়ে এরকম জায়গায় মানে একটু মানে জায়গাটা ভালো, নো প্রবলেম এট অল, বাট সমস্যা হচ্ছে যে আমাদের অনেকজনকেই ফেরাতে হয়েছে এবং সেটার নাম্বারটা অনেক বেশি। ইজিলি আমরা 250 মানুষকে যদি আমরা ভালোভাবে ক্যানভাসিং করতাম তাহলে হচ্ছে 250 মানুষকে আমরা রিচ করতে পারতাম, যেটা আসলে করতে পারিনি, যেটা গতবার অনেক বেশি ছিল মানুষ। সো এইসব জায়গাতেও আমরা চাই যে আপনারা আগে আসেন। আমার একটা স্বপ্ন ছিল যে প্রত্যেকটা বিশ্ববিদ্যালয়ে আইসিবি বাংলাদেশের স্টুডেন্ট চ্যাপ্টার থাকবে, এবং সেই সব জায়গা থেকে আপনারা সেন্ট্রালি ইভেন্ট আয়োজন করবেন কমনলি, এটা কাইন্ড অফ হচ্ছে নোট হিসেবে থাকবে, আইসিবি বাংলাদেশের নোট হিসেবে আপনারাও কিন্তু এটা শুরু করতে পারেন। এবং এটাই আমার এখন টার্গেট যে আরএসজি বাংলাদেশ প্রত্যেকটা বিশ্ববিদ্যালয়ে এক একজন ওখানকার শিক্ষক অ্যাডভাইজার হিসেবে থাকবেন, তাদের আন্ডারে এই জিনিসটা সার্কুলেট করবে, ঠিক আছে। আমরা এখন রিটায়ারমেন্টের জায়গায় চলে আসছি, আমি এখন বুড়া মানুষ, বাট এই জিনিসটা আমি অত্যন্ত হ্যাপি, আজকে আমার থেকে মনে হয় খুশি কেউ নাই যে এই জিনিসটা অনেক অর্গানাইজেশন আসে যায় কিন্তু অনেক সময় মিশে যায়, কিন্তু সেটাকে ধরে রেখে
সামনে আগায় নেওয়ার জন্য যে ফুয়েলটা লাগে সেটা আমার মনে হয় যে RFG বাংলাদেশ হ্যাজ গটন দ্যাট, এবং হচ্ছে এটা সামনেও তারা কন্টিনিউ করবে। আপনারা যারা ভলেন্টিয়ার হিসেবে আমাদের সাথে থাকতে চান তাদেরকে প্রচন্ড রকম মানসিকভাবে প্রিপেয়ার থাকতে হবে যে আমরা খেটে খুঁটে একটা প্রোগ্রাম করব, এবং সেটা আমি জাস্ট আরেকটা এক্সাম্পল দিই। স্কিল কিভাবে ডেভেলপ হয় জানেন? কাজ করার মাধ্যমে। কেউ কিছু না করে কখনো স্কিল ডেভেলপ করতে পারে না। সো এইখানে স্কিল ডেভেলপমেন্টের যে সুযোগটা আছে যে আপনাকে যদি এখানে ফালাই দেওয়া হবে ধাক্কা দিয়ে, হ্যাঁ, তখন হচ্ছে আপনি কাইন্ড অফ করতে বাধ্য হবেন। আমি আমার কথা মনে করি, এখনো আমার মনে আছে যে এই মাইকে আপনাদের সামনে যে কথা বলতেছি, আমার যে প্রবলেমটা ছিল, আমি এখন মানে বাংলা ইংরেজিতে বহু জায়গায় কথাবার্তা বলে বেড়াই, কিন্তু অ্যাকচুয়ালি আমি এই সামনে এসে আমার মনে আছে ওই আন্ডার গ্রাজুয়েটে যখন আমার ফাইনাল এই প্রজেক্ট প্রেজেন্টেশনটা ছিল, আমি সামনে যে থরথর করে কাঁপতেছিলাম, ঠিক আছে? সো মানে সিচুয়েশনটা আপনাকে ফোর্স করে স্কিল ডেভেলপ করতে। সো আমার দাওয়াত থাকলো, আপনারা যারা সত্যিকার অর্থে ভলেন্টিয়ার হিসেবে এই কাজগুলো করতে চান, RFG বাংলাদেশ ভলেন্টিয়ার রিক্রুটমেন্ট হয়তো কিছুদিন পর ওপেন করে, আপনারা ইয়ে করেন, কিন্তু প্লিজ কন্টিনিউ করেন এবং ওই মানসিকতা নিয়ে আসেন যে আমি এখানে ফল খাওয়ার জন্য আসলে লাভ নাই, আলটিমেটলি এটার জন্য আমিও আসি, রেজাল্টটা আর আপনি আসে, আমরা রেজাল্টের পিছনে না ছুটে ফর দ্য গ্রেটার গ্রুপ কাজ করলে এটা রেজাল্ট আপনারা পাবেন। তো আমার মনে হয় যে আমরা লাঞ্চ চলে আসছে, লাঞ্চের অ্যানাউন্সমেন্টটা আমি দিই এইভাবে, এখানে আমি লাঞ্চের কথা বলে দিচ্ছি, রাইট? লাঞ্চের এই জায়গায় লাঞ্চটা আমরা করবো না, কারণ হচ্ছে এটা একটা ক্লাসরুম। সো এখানে কাইন্ডলি আমি আপনাদেরকে রিকোয়েস্ট করবো যে খাবার ওখানে যেখান থেকে রেজিস্ট্রেশন ঠিক নিয়েছেন ওখানেই খাবার আছে, আপনারা আপনাদের টোকেন জমা দিয়ে খাবার নেবেন এবং নিয়ে আপনারা বাইরে কার্জন প্রেমিসিসে খাবেন, এবং ওখানে সব জায়গায় হচ্ছে এই খাবারের ইয়েটা যেটা অবশিষ্ট যেটা ওয়েস্টটা আপনারা ফেলতে পারবেন। প্লিজ কাইন্ডলি মেক শিওর যে আমাদের কুইজটা অল্প কিছুক্ষণের মধ্যে আমরা স্টার্ট করে দিব। সো আপনাদের পরিচিত বা ফ্রেন্ডস কেউ যদি আশপাশে থাকে একটু কল দিয়ে চলে আসতে বলবেন, আমরা খুব দ্রুততম সময়ের মধ্যে স্টার্ট করতে যাচ্ছি। থ্যাংক ইউ। প্রথমত হচ্ছে যারা কুইজে অংশ নেবেন তারা কোনোভাবে হচ্ছে এন্টার করার পরে বের হইলে বা অন্য কোনো ব্রাউজার যদি মোবাইলে কেউ ল্যাপটপে যদি কেউ চেষ্টা করে যে হচ্ছে অন্য কোনো ইয়ে খুলতে, তাহলে হচ্ছে ওখানে অটো প্রক্টর অন করা আছে, সো কাইন্ড অফ আপনারা ডিসকানেক্টেড হয়ে যাবেন এবং আপনারা যদি সাবমিটও করেন আপনাদের রেজাল্ট ওখানে আউট হয়ে যাবে, মানে আপনারা কাউন্টে নেবেন আপনাদেরকে। সেকেন্ড হচ্ছে হলো কোনোভাবে যদি রিফ্রেশ হয় তাহলে হচ্ছে আপনাদের সব যা যা ফিল আপ করেছেন সেই তথ্য কিন্তু একদম শুরু থেকে শুরু করতে হবে। সেই ধরনের কিছু জিনিস এখানে অ্যাড করা আছে, কেউ চেষ্টাই করবেন না যে এটা থেকে বের হয়ে যাওয়ার, কিন্তু সামহাউ ইন্টারনেট বা কোনো একটা কারণে যদি কারো কোনো প্রবলেম হয় ইমিডিয়েটলি যারা ভলেন্টিয়ার আছে তাদেরকে জানাবেন আপনাদের বিষয়টা, বিশেষ করে ইমেল অ্যাড্রেসটা আপনারা যদি দিয়ে রাখেন তাহলে পরবর্তীতে আমরা চেষ্টা করবো জিনিসটা সলভ করার। কিন্তু স্বাভাবিকভাবে আসলে আপনাদের রেজাল্ট ওখানে আসার কথা না, ঠিক আছে? আপনারা ডিসকোয়ালিফাইড হয়ে যাবেন, সো কেউ বের হবেন না। আর সেকেন্ড হচ্ছে হলো আপনাদেরকে গুগল ফর্ম দেওয়া হবে, আপনাদেরকে ইমেল করা হবে, সেই ইমেলে আপনারা জয়েন করবেন। আপনারা মোবাইল এবং হচ্ছে ল্যাপটপ দুটোই ব্যবহার করতে পারেন, যেটা সুবিধা। আর কোশ্চেন আছে 25টা এবং 15টা বা 15 মিনিটের মধ্যে আপনাদের সাবমিট করতে হবে। এই তো আপনাদের কাছে মেইল চলে যাবে, ঠিক আছে? মেইল সবাই পাওয়ার পরে কেউ না পেলে জানাবেন, কারণ এখানে স্টার্ট কখন হবে আমি বলবো, তারপরে আপনারা হচ্ছে কাজ শুরু করবেন, ঠিক আছে? আপনারা মেইল পেয়েছেন কিনা চেক করেন। আচ্ছা, আমি যদি এখানে কিওয়ার্ডটা শো করি আপনাদের জন্য কি স্ক্যান করাটা ইজি হবে?
সবাই যদি ইয়েস বলেন আমরা শুরু করে দেই, কারণ অলরেডি এক্সপেরিমেন্ট আমাদের সাথে লবিতে ওয়েট করছে, তো আমরা শুরু করে দেওয়াটাই মনে হয় বেস্ট হবে। এই কি ওর না, এটা না, এটা না, আমি তাই দিচ্ছি। সো সবাই রেডি থাকবে, আমি তাহলে শুরু করি। 2:43 বাজে অলরেডি, আমরা 15 মিনিট টাইম পাবো, তাহলে আমরা শুরু করি সবাই। এখানে যে ভলান্টিয়ারটাকে ফোনে কিভাবে তাহলে পিছনে চলে গেলেও হয়, ছবি তুলে তাহলে সবাই দেখতে পাবে। কেউ ইন্টারনেট বাইরে ইউজ করার চেষ্টা করবেন না, করলে ডিসকোয়ালিফাই হওয়ার চান্স থাকবে। আর নাইমা তুমি একটু মনে হয় পিছনকে ব্লক করতেছো, ওনাকে একটু হেল্প করো ছবি তুলে থাকলে। আমি অলরেডি মেলটা তুলে যাওয়ার কথা। পারছেন কিনা, কোনো প্রবলেম হবে হ্যান্ড রেজ করবেন। 5 minutes remaining. করার জন্য অনুরোধ করব 5 মিনিটের মধ্যে। আর লেট সাবমিশন আসলে কাউন্ট হবে না, যেহেতু আমরা এখানে টাইম দেখতে পাবো। সো যতটুকু আর 2 মিনিট সময় আছে। আপনাদেরকে আমি রিকোয়েস্ট করব যদি হয়ে যায় আপনারা সাবমিট করে দিবেন। Hello. Hi Alex, can you hear me?
from European Bioinformatics Institute, EMBL, EBI, with us as our keynote speaker. So here's a short biography of Dr. Alex Beckman. Alex Beckman is a prominent computational biologist and serves as the head of protein sequence resources at the European Bioinformatics Institute, EBI, which is the part of the European Molecular Biology Laboratory, EMBL, located in Cambridge, UK. He has made significant contribution to the field of bioinformatics, particularly through his leadership in developing key biological databases. He is the best known for leading the development of the PFAM and RFAM databases, which are essential tools for studying protein families and RNA families, respectively. Dr. Beckman has played a pivotal role in advancing genomic research, including contributions to the Human Genome Project, and is an advocate for open science and community annotation initiatives. A recipient of the Benjamin Franklin Award in the Bioinformatics and a fellow of the International Society for Computational Biology. Dr. Beckman continues to shape the field through his leadership and protein and RNA data resources. So, ladies and gentlemen, please put your hands together to welcome Dr. Alex Beckman. Well, thank you for the kind introduction. So it's a real pleasure to be here, and I wanted to thank the organisers for inviting me, and of course for putting together this RSG meeting. So as a Vice President of the ISCB, it's really wonderful to see how the regional student groups are promoting computational biology and organising themselves, and you truly are the next generation of computational biology, so thank you for coming. So today I want to talk about my favourite topic, which is AI, and also protein families. And my short talk is divided into 4 sections. So I'm going to tell you about my personal scientific goal, and then how different methods of AI, such as AlphaFold and ChatGPT, have really transformed the work that we do. And then I'm going to ask, well, is this AI going to take over the world? So, from my days, I've always been a collector of things, whether it was stamps, rocks, fossils, records. I believe so. Can you not see my screen? Okay, let me have another go at sharing the screen. Okay, do you see it, my screen at all? Okay. Now we can. Okay, great. Okay, can you still see the screen? Okay, great. So as I was saying, I've been a collector of things since I was very young, whether that be stamps or rocks, fossil or music and records. But as I got older, my collecting, and so now I'm most interested in collecting the living molecules of the cell. And so it was a bacterial cell full of proteins in it. And I was extremely influenced by a paper that my PhD student wrote called 1,000 Families of Biology. And in that paper, I proposed that the large majority of protein come from more than 1,000 families. And 1,000 families didn't seem so many to me, so I decided to collect them all. And this led to working on the PFAM database. And now I want to talk about how AI is really transforming that work. So first of all, let's talk about AlphaFold.
So this is really the stuff that we can now go from a sequence to an accurate protein structure in just minutes using the model. And this means that we could look at it also for the last 25 years and look at structures. So here is a protein called a modulin line. Here's the PPAM accession number. And here's a representation of the fountain. And this is a plant protein domain. We knew it was involved in stress response. And I built the family into that before, but there was never a known structure. So this is what we thought the domain looked like. But then, with AlphaFold, we could predict the structure. And we can immediately see actually 3 different protein domains. And so now, like having the light switched on, whereas before in the dark room, not really knowing where the domains were, now we can just see them. And so we've now split this family into 3 different domains. And what's interesting with the structure that we can see that domain 1 is similar in structure to other known DNA binding domains. And so we can now predict that this is a DNA binding. And in fact, in the last year, AlphaFold 3 was released. And now we can not only fold a protein, but we can look at what ligands it might bind. And so, for example, we can try and put DNA in with the protein and fold it up, what it looks like. And so here we see that the DNA does bind with this DNA bind like domain we predicted, but also it binds with the link between domains 1 and 2. So AlphaFold 3 allows us to more fun. And I wanted to show one use case with AlphaFold 3. So another we built is called APH17. And this is a family of proteins that are completely uncharacterized. We predicted using all of these would form a confident homodimer, so here we see 2 copies of it. And based on the structural similarity of helix proteins that know a DNA binding, we investigated the DNA binding further. And here, with the DNA molecule, we noticed that there was a TA dinucleotide in beta of the DNA, but we didn't know the DNA specificity of this protein is. Now, there are really just too many different possibilities to try every single DNA sequence with this protein to find its specificity. So we tried an approach where we took each position one at a time. We took the next position out, and because we expect this DNA to be palindromic, setting this residue's T means one must be A. And we could try all 4 nucleotides. And when we do that, we find that the sequence CTHE has a much better score than any of the other sequences. And here we see the model looking bluer and more confident. And then we can step to the next residue, and we find the GCT-AGP, the DNA sequence for the protein. So we, again, the humans have robot AI, and then they leave that behind in column universe without the robots in the AI. So humans win 2-2. However, there are many other stories which are darker. And so, yeah, here we have robots taking over with Arnold Schwarzenegger, ruling the world here. And then the final science fiction I want to look at is Neuromancer by William Gibson. And this was the forerunner of the Matrix films. And in this one, again, I think you could argue that the machines win. So basically, based on science fiction and a small survey, we have two wins for humanity, 2 for the AI. And so I think we can do a little calculation that the probability of 2 extinctions is about 0.5, depending on how you think about these things. So the question is really, how close is artificial general intelligence? And Demis Hassabis, who is a CEO of Google DeepMind,
at the forefront of this field, he says the progress in the last few years has been pretty incredible, and he doesn't see any reason for the progress to slow down, and it may even accelerate. And so he thinks it could be just a few bit remain effect. So these are really interesting. I think AI is really just a tool, and how we use it is going to be really important. So just to wrap things up, so I think we're entering a golden age of mathematics, and certainly this is the most exciting in my entire career. AI can be used to help scale right past the databases and infrastructure, but I think the information that we have will get better. These large language models like ChatGPT are frankly incredible at extracting information from the literature and analyzing it. But they're still far from perfect, and they have to take quite a lot of care. So it's difficult to predict what's coming next, but I think it's likely to transform what we can be, and I hope that you'll take part in the developments that will come. So I'd like to stop there and thank you for your attention. It's been a pleasure to talk to you, and be happy to take questions. Thank you so much for the nice talk. I believe everyone has got some knowledge from this. And if you have any question, you can ask right now. Raise your hand, our volunteer will be there. Okay, so I have a question, personally, first. So we are in a generative AI state right now. So how far are we right now from agentic AI? What do you think? Yeah, that's a great question. So the AIs we have now, they're very good at tasks, but they're quite limited because they can't go out and really search the web very deeply, or so it's difficult to have it that going to book your holiday for you, or do really useful work, but maybe take days or weeks to plan and do. But there are lots of companies and academics who are working on these AI agents, and I think they're coming. My guess is that in maybe a couple of years' time, there might be become really quite useful doing this. So OpenAI released this thing called Deep Research, which answers questions in a very deep way, and that system can go and search the web and gather data together before making a report. It can do simple software coding as well. So yeah, I think this is coming, and then these models will be so much more powerful, and they can actually connect together tasks and plan and do more complex things for us. So again, one more question come after this. What do you think? How much safe we are when the agentic AI will be popular or be in our side? So how much safe, or is there any chance of danger, or and how can we prevent that? Yeah, so I mean, as soon as these AI agents have access to your credit card or bank, then I think there are very real dangers that you might, order a box of paper clips, and it
misunderstands or you ask the question back, it sends you back, you know, an enormous palette of paperclip, right, that you didn't actually make. So there's, I think, a real chance once you'll find this fault of it, actual harm to you because of these sort of errors. You know, it is possible to safeguard these sorts of things. You would just put limits on bank accounts of what could be spent, or you may ask the agents to check, you know, and that you validate every payment that it would. So, you know, there are ways of safeguarding this. But yeah, there are risks. There are people who may be bad actors who would use them in bad ways. And so, you know, we can expect more spam phishing emails, perhaps better crafted, and so on. Actually, I haven't been impressed with the quality of the spam email getting any better, though I'm not sure that the people sending these are using AI just yet. So yeah, it's going to be difficult. If we get to AI or artificial superintelligence, then I think we're in a completely different world. And then it would seem that governments would have to be involved in regulating this technology. Because then I think that there are very real possibilities of these machines escaping and causing harm. So thank you so much for your time, Alex, and hopefully we'll get back to you with in some other events. Bye for now. Yeah, thank you. Yeah, it's been a pleasure. So we have a crest for you. Maybe sometime we can send that to you, and yeah, some other gifts. So this is your gift. I'm taking this on behalf of you, and maybe I will send this to you. Okay. Oh, that looks wonderful. Thank you so much for the invitation. Have a great one. Okay, I'll sign off and goodbye.